सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्य मान्या। विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने। सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी। महारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली। कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी। कामाय मे कल्पतां शारदा शारदां भोजवदना। वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं। मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं। नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना। हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण। भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना। सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राहाचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैहिमे महामण्टपे। मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय। देहेव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः।
नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकीसरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि योऽहन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदेवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदेवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत् अञ्जिले ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்றை பெற்ற அணங்கைக் கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அடித்து காப்பான் அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆரியர்க்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கைக் கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அடித்து காப்பான் ஊனிடைச்சுவர் வைத்து கண்பு தூண்ணாட்டி உரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடை குரம்பை பிரியும் போது உந்தம் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரைகுள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடை தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துழந்தாய் ஸ்ரீஹரயே நமः सीतालक्ष्मण भरतशत्रुघ्न हनुमत्समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः गुरुपवनपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्यै नमः ओं हनुमते नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्यै नमः ओं हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्माधिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतरे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுக்கிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரவண யஜ்ஞத்தில் பகவத் சங்கல்பத்தால் நேற்றுக்கு ஒரு நாளைக்கு வச்சுக்க முடியல. பூர்வ சரித்திரத்தை முந்தா நாள் பூர்த்தி பண்ணுற போது பரத்வாஜருடைய ஆசிரமத்தில் பரன் வந்து சேர்ந்தார்னு சொல்லி பூர்த்தி பண்ணிட்டு மேலே கதையை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி சோம பிரதோஷமாக இருக்குது. புண்ணியகாலங்கள்லாம் மேலே மேலே தொடர்ந்து வந்துட்டுருக்கு. இன்றைக்கி சோம பிரதோஷம், நாளைக்கு தைப்பூசம், அடுத்த நாள் பௌர்ணமி. இந்த மாதிரி
வரிசையாக புண்ணிய காலங்கள்லாம் வந்துட்டுருக்கு. பரமேஸ்வரனுடைய க்ஷேத்திரங்களில் கோவில்னு வருமனை சொன்னால் வேறு எந்த விதமான அடைமொழிக்கும் சொல்லாமல் வருமனை கோவில்னு சொன்னால் அது சிதம்பரத்தில் தான் குறிக்கும், சிதம்பரத்தை குறிக்கும். அந்த சிதம்பர க்ஷேத்திரத்தில் 6 நாளைக்கு தான், வருஷத்தில் 6 நாளைக்கு தான் நடராஜாவுக்கு அபிஷேகம். தினம் நடக்கக்கூடிய அபிஷேகங்கள்லாம் ரத்ன சபாபதிக்கு, நடராஜாவுக்கு அபிஷேகம் 6 நாள் தான் வருஷத்தில். நடராஜர் அபிஷேகம்னு போட்டிருப்பா பஞ்சாங்கத்தில். இந்த ஆருத்ரா பௌர்ணமின்னு சொல்லக்கூடிய தனுர் மாதத்தில் வரக்கூடிய திருவாதிரைக்கு அந்த 6 நாட்களில் ஒரு நாள் அங்கே போய் பார்த்தா தெரியும். அப்படி குடங்குடமாக சந்தனத்தை அபிஷேகம் பண்ணுறாள் சுவாமிக்கு. அப்பை தீட்சிதராள் பரமேஸ்வரனுடைய அவதாரமாக தோணினவாள். அவள் இந்த ஆருத்ரா தரிசனத்தும் போது வெடிகாலத்தால் 4 மணிக்கு சுவாமிக்கு அபிஷேகம் நடராஜாவுக்கு. அதை பார்த்தா மனசு துடிச்சு போயிட்டார். பகவான்கிட்ட நேரடியாக பழகக்கூடிய அளவுக்கு பக்தி, அந்த பக்தி இருந்தால் தானே நெருக்கம் ஏற்படும். பகவானுக்கு ரொம்ப குளிருமே நினச்சி ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார். அது நான் ஒரு பரிகாரம் சொல்கிறேன்னார். மௌளோ கங்கா சசாங்கௌ கரச்சரணதலே சீதலங்காः புஜங்காः. பரமேஸ்வரா, தலையில் கங்கையை வச்சுருக்க, சந்தனையும் வச்சுருக்க. ஒரு முறைக்கு 2வது முறை ஸ்நானம் பண்ணாலே டக்குன்னு சில பேருக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறது, நீர் கோத்துடுறது, ஜலதோஷம் வந்துடுறது. நீ 24 மணி நேரம் கங்கையை வச்சுருக்க. ரொம்ப குளுமையாக இருக்கக்கூடிய அமிர்தமயமான கிரணங்களை வித்தரணம் பண்ணக்கூடிய சந்தன வேலை வச்சுருக்க. மௌளோ கங்கா சசாங்கௌ கரச்சரணதலே சீதலங்காः புஜங்காः. சரீரம் முழுக்க கேசத்துலேருந்து பாதம் பரியந்தம் நாகபூஷணனாக இருக்க. இந்த பாம்புடைய சரீரமானது தோலானது ரொம்ப குளுமையாக இருக்குமா. யாரும் போய் பரீட்சை பண்ண வேண்டாம், பேதீஸ்வரர் சொல்கிறார், ஏற்றுப்போம், அவ்வளோதான். சீதலங்காः புஜங்காः வாமே பாகே தயார்திரா ஹிமகிரிதனயா சந்தனம் சர்வகாத்ரே. இடது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அம்பாளோ அவளுக்கு பிறந்தா எங்கே ஹிமய பர்வதம். ஹிமவானுக்கு புத்திரியாக ஆவிர்வபிச்சதுனால தான் அவளுக்கு ஹைமவதின்னு பேர். பர்வதராஜ புத்திரியாக தோன்றதுனால பார்வதின்னு பேர். ஒரே பனியும் குளிரும் நிரம்பி இருக்கக்கூடிய இடம் அந்த அவளுடைய அவதார ஸ்தலம். போரா குறைக்கு அவளே கருணையால் உருகின்று இருக்கக்கூடிய ஸ்வரூபமாக இருக்க. பரமேஸ்வரனுடைய கருணை தான் உறைஞ்சி போய் அம்பாளாக வந்ததுன்னு ஆச்சாரியார் சௌந்தரலகரியில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கார். ஜெகத்நாத்தும் சம்போகோ ஜெகதி கருணா காட்சி தருணா. இது பெரியவா இதுக்கு ரொம்ப அழகாக வியாக்கியானம் சொல்லி நமக்கு சயின்டிஃபிக்காக தெரியும். ஒரு டெம்பரேச்சருக்கு கீழே இறங்கி கொடுத்தனாக்க இந்த லிக்விடானது சாலிடாக மாறுறது. அதுதான் நம்ம ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பரமேஸ்வரனுடைய கருணை ஒரு பிரவாகமாட்டமாக ஒரு லிக்விடாக இருந்தது. அது பக்தர்களெல்லாம் பரமேஸ்வரனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஸ்ரீருத்ராதி மகாமந்திரங்களால் அபிஷேகம் பண்ணுற போது என்ன எடுத்து உச்சி குளிர்ந்து போச்சுன்னு சொல்கிறோமோனோ அந்த மாதிரி உச்சி குளிர்ந்து போய் குளிர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த குளிர்ச்சி ரொம்ப அதிகமாக போனதுனால ஓடின்னு இருக்கக்கூடிய கருணை என்ற பிரவாகமானது உறைஞ்சி போய் ஒரு சாலிட் ரூபத்தை தரிச்சு நுடுச்சு. அந்த கிறிஸ்டலைஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் கம்பஷன் அதுதான் அம்பாள். ஜெகத்நாத்தும் சம்போகோ ஜெயதி கருணா காட்சி தருணா. அவளே கருணையின் வடிவமாக இருக்கா, ஒரே குளுமையாக இருக்கா. பிறந்தாமோ இமய பர்வதமாக இருக்குது, எப்போ பார்த்தாலும் பனியால் மூடப்பட்டிருக்கு. அவ்வளவும் போராதுன்னு சொல்லி கார்த்தால 4 மணிக்கு தனுர் மாதத்தில் இந்த திருவாதிரை புண்ணிய காலத்தில் போய் குடங்குடமாக சந்தனத்தை கொண்டு போய் தலையில் கொட்டுறாளே. சந்தனம் சர்வகாத்ரே இத்தம் சீதம் பிரபூதம் தவ கனகசபாநாத ஓடும் குவசக்தி சித்தே நிர்வேததப்தே யதி பவதி நதே நித்யவாசோ மதீயே. இதில் 2 விதமாக பாட்டம் உண்டு. சோடும் அப்படின்னு ஒரு பாடம், ஓடும்னு ஒரு பாட்டம். ஓடும்னா சுமக்கிறதுன்னு அர்த்தம், சோடும்னா தாங்கிறதுன்னு அர்த்தம்.
பெரியவா மகாபெரியவா, இஃப் மை மெமரி சர்வ்ஸ் மீ ரைட், அவள் அனுகிரக பாஷணத்தை சொல்கிறபோது சோடும் கொசக்தின்னு தான் சொல்லியிருக்கா. சோடும் கொசக்தி இத்தம் சீதம் பிரபூதம் தவ கனகசபாநாத சோடும் கொசக்தி. தாங்கணுமே இவ்வளவு குளுமை, ஒரேடியாக தலையில் கங்கை, அப்புறம் சந்திர கதை வேற, போரா குறைக்கு உடம்பு முழுக்க ஒரே சீத்தளமாக இருக்கக்கூடிய சரீரத்தை கொண்ட பாம்புகள், இடது பாகத்தில் அம்பாள் கருணையே வடிவெடுத்தவள், ஹிமே பர்வத்தில் உற்பத்தியானவள், அதோடு கூட சந்தனத்தை கொண்டு போய் கொட்டுறாள். காலமோ வெடிகாலத்தால் 4 மணி, மாதமோ மார்கழி மாதம் ஒரே குளிராக இருக்கக்கூடிய காலம், உன் தலையில் கொண்டு இப்படி குடங்குடமாக கொட்டுறாள். இவ்வளவும் போராதுன்னு சொல்லி ஸ்ரீருத்ரத்தை நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் அங்கே பாராயணம் பண்ணிட்டுருக்காள். ருத்ரத்தை கேட்ட உடனே உச்சி குளிர்ந்து போயிடுறது பரமேஸ்வரனுக்கு. இத்தம் சீதம் பிரபூதம் தவ கனகசபாநாத சோடும் கொசக்தி. இதை தாங்கிறதுக்கு உனக்கு ஏது சக்தி? இவ்வளோ குளுமையை சேர்ந்தாப்பில் வந்தால் உனக்கு ஜன்னி வந்துடாதா? குளிர் ஜுரத்துக்கு தான் ஜன்னின்னு சொல்கிறது. நான் ஒரு பரிகாரம் வச்சுருக்கேன். என்ன உன்னை இந்த குளிர் ஜுரம் பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு, பாதிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பரிகாரம் வச்சுருக்கேன். என்னுடைய மனசானது சம்சார தாபத்தில் போய் மாட்டின்று, இப்படி போய் மாட்டின்ருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லி தவிச்சுருக்கு. அந்த தவிப்பு உள்ள ஒரே கொந்தளிப்பாக இருக்குது. நீ என்னுடைய இதயத்தை நித்தியவாசம் பண்ணிவிட்டேன்னா எங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கொந்தளிப்புடைய உஷ்ணத்துக்கும் உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய குளிர்ச்சிக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று சரியாக போயிடும். நீ சாதாரணமான டெம்பரேச்சராக போயிடும். ஒன் விட் ஆஃப்செட் தி அதர். நீ எத்தனை நாளைக்கு இருக்கணும்? மார்கழி மாதம் மாத்திரம் இருந்தால் போகாது. சித்தே நிர்வேதத்தே எதிபவத்தினத்தே நித்தியவாசோ மதியே. என் கிரகத்தில் நித்தியவாசம் பண்ணோம். நாம இருந்தால் நித்தியவாசம் பண்ணோன்னு பிரார்த்தனையாக சொல்லியிருப்பார். அவர் என்ன பண்ணுற ரொம்ப சமத்காரமாக அப்பேதீக்ஷிருவாள் மகானோனும், பரமேஸ்வரா எனக்கு இதனால் பெரிய லாபங்கிறது தெரியுது, ஆனால் ஸ்லோகத்தில் அப்படி சொல்லலை. உனக்கு தான் பெரிய லாபம்னு விட்ட. உன்னுடைய குழுமை உங்கள்கிட்ட அதிகமான குளிர்ச்சி ஏற்பட்டு அது குளிர் ஜுரத்தில் கொண்டு போய் விடாமல் இருக்கிறதுக்கு உனக்கு வேறு வழியே கிடையாது. என் கிரகத்தில் வாசம் பண்ணாலுடைய உனக்கு அந்த குளிர் ஜலம் விட்டு போகிறதுக்கு உனக்கு வேறு வழி கிடையாது. இத்தம் சீதம் பிரபூதம் தவ கனகசபாநாத சோடும் கொசக்தி சித்தே நிர்வேத தப்தே யதி பவதி நதே நித்தியவாசோ மதியே. நித்தியவாசம் பரமேஸ்வரன் ஹிருதயத்தில் பண்ணணும். அப்படி பரமேஸ்வரன் ஹிருதயத்தில் நித்தியவாசம் பண்ணணும்னு பிரார்த்தனையோடு கூட இந்த பிரதோஷ புண்ணிய காலத்தில் சோமப்பிரதோஷம், சனி பிரதோஷமும் சோமப்பிரதோஷமும் ரொம்ப விசேஷம். சோமவாரம் அம்பாளுடைய சேர்க்கையால் அம்பாள் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய ரூபத்தில் தான் அவருக்கு சோமஹான்னு பேர். உமையா சகவர்த்ததே இதி சோமஹா. அம்பாளோடு சேர்ந்திருக்கக்கூடிய ரூபம்தான் சோமன்னு பேர். அதனால் அந்த சோம வாரத்தில் பிரதோஷம் வரக்கூடிய சமயத்தில் ரொம்ப விசேஷம். அது எல்லாரும் இந்த பிரார்த்தனையோடு பரமேஸ்வரன் ஹிருதயத்தில் எப்போதும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனையோடு வழக்கம் போல் ஒரு 2 நிமிஷம் சிவநாம கீர்த்தனை பண்ணிவிட்டு மேலே ராமாயணத்துக்கு வருவோம். எல்லோரும் கூட வாங்கி சொல்லணும். அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல 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 அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல
அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல ஹரஹர நம பார்வதீபதயே ஹரஹர மகாதேவ நம சிவகாமியை ஜெகதம்பிகே. பூர்வ சரித்திரத்தில் வால்மீகி மகர்ஷி நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீமத் ராமாயணம் என்ற ஆதி காவியத்தை குஷலவர்கள் கானம் பண்ணி வரக்கூடிய ரீதியில் சர்வேஸ்வரன் ஸ்ரீராமனா அவதாரம் பண்ணி பிதிருவாக்கியத்தை சிரசாத மேற்கொண்டு கானகம் வந்து குகனுக்கு பரமானுகிரகம் பண்ணி பரத்வாஜ தரிசனம் பண்ணி சித்திரகூடத்தில் வாசம் பண்ணுற பொழுது பிள்ளையை விட்டு பிரிவு தாங்க முடியாமல் தசரதர் புண்ணியலோகம் போய் சேர உடனே பரதனுக்கு உடனே தகவலை நேரடியாக சொல்லாமல் மறைமுகமாக வரவழித்து நடந்த விஷயத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு கைகீரத்தில் ரொம்ப கர்கணம் பண்ணி கௌசல்யா தேவியிடத்தில் போய் தான் நிரபராதி நிரூபணம் பண்ணுறதுக்காக ஏராளமான சத்தியங்களுக்கெல்லாம் சபதமாக பண்ணி மேலே அப்பாவுக்கு செய்ய வேண்டிய சம்ஸ்காரங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சுட்டு ராமன் எப்படியாவது திருப்பி அழைச்சிட்டு வரணும்னு கிளம்பி வராள். புவனை சந்தித்தாள். அயோத்தி முழுக்க திரண்டு வந்திருக்கு. 9,000 யானை, 60,000 தேர், 1,00,000 குதிரைப்படை எவ்வளவும் கூட வந்திருக்கு. அந்த குகன் பரதனுடைய பெருமையை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு 1000 ராமர் நின்கீழ் அவரோ தெரியுமா இதெல்லாம் முந்தின நாள் பார்த்தோம். மேலே பரத்வாஜருடைய ஆசிரமத்துக்கு வந்தாள். பரத்வாஜர் அவர் சந்தேகப்படுற மாதிரி அபிநயம் பண்ண. வாஸ்தவத்தில் அவர் திரிகால ஞானி. அவருக்கு ஒன்றும் பரதனுடைய தூய்மையில் அவருக்கு ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது. இருந்தாலும் உலகத்துக்கு தெரியணும். எப்படி மகாபலி தானம் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கிற போது பகவான் சுக்கராச்சாரியரை தூண்டி விட்டு கொடுக்காதேன்னு தடுக்கும்படியாக செய்தாலோ, இதெல்லாம் ஒரு நாடகம். அவர் தடுக்கணும், தடையை மீறி இவன் தானம் பண்ணோம், இவனுடைய பெருமை உலகத்துக்கு தெரியணும்னு ஈஸ்வர சங்கல்பம். தைத்யாச்சாரியா தவ கலு பரீட்சார்த்தின பிரேரணார்த்தம் மமாதேயம் ஹரிரயமிதி வியக்தமேவ அபபாஷே. இங்கேயும் பரத்வாஜர் பகவான் தூண்டி விட்டுருப்பது போல் இருக்குது. பரதனுடைய பெருமை தெரியணுங்கிறதுக்காக தடுக்க, அதை மீறி கதறினாள் பரதன். நீங்கள் போய் சந்தேகப்பட்டுவிட்டேளே. ஹதோஸ்மி கதி மாமேவம் பகவானபி மன்யதே மத்தோ ந தோஷமாசங்கே மைஹிவம் மாம் அனுஷாதிகி.
நைவம்மாம் அனுஷாதிகி, இப்படி என்னை பார்த்து சொல்லலாமா? நீங்கள் சர்வஜ்ஞாடு, உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் கிடையாது. எங்கள் அண்ணாவை நான் எப்படி அண்ணாவா மாத்திரம் இல்லாமல் பிதாஸ்தானத்தில், தெய்வத்துடைய ஸ்தானத்தில், உபாசியமான தேவதையுடைய ஸ்தானத்தில் வச்சுருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் போய் சந்தேகப்படலாமான்னு கேட்டால், எனக்கு தெரியும் உன்னுடைய ராம பக்தி இன்னும் திருடமாகட்டும், உலகத்துக்கு உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அபிமானம், உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பிரதீதின்னு சொன்னால் மரியாதை, அது இன்னும் திருடமாகட்டுங்கிறதுக்காக அப்படி சொன்னேன்னு சொன்னாள். அங்கே மாதாக்களுக்கெல்லாம் அறிமுகப்படுத்தி விடுறாள். வால்மீகி ராமாயணத்தில் தாயார்களை அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறது பரத்வாஜருடைய ஆசிரமத்தில் இருக்குது. குகனுக்கு அறிமுகப்படுத்தி விட்டார்னு கம்பர் சொல்லிருக்கு. அதெல்லாம் முந்தா நாள் பார்த்துட்டோம். கௌசல்ய கைகையை அறிமுகப்படுத்தி விடக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம். கைகையை பற்றி குறையாக சொன்னபொழுது நிருஷம்சாம் பாபநிச்சயாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே பரத்வாஜர் உடனே தடுத்து நிறுத்தினாலாம். கைகையை போய் தோஷம் சொல்லாதே, ராமன் காட்டுக்கு போகும்படியாக அவள் வரங்கேட்டத்தினால்தான் வந்திருக்கு. ராமன் காட்டுக்கு போகிறது உலகத்துக்கெல்லாம் பெரிய க்ஷேமத்தை கொடுக்க போகிறது. ஒரு சிரமத்துலேருந்து தான் பெரிய ஒரு சௌக்கியம் வர வேண்டும். அதுதான் தியாகின்னு சொல்கிறோமோனோ, வாஸ்தவமான தியாகி மகான்கள். அவள் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிவிட்றா. நாமெல்லாம் க்ஷேமமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அவள் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணி, தூக்கத்தையோ சாப்பாடையோ தீர்த்தபானத்தையோ குடும்ப பந்தங்கள் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிவிட்றா. அந்த மாதிரி சுவாமி காட்டுக்கு போயிருக்காள், பெரிய தியாகம் பண்ணிருக்காள். உலகத்துக்கு பெரிய க்ஷேமம் ஏற்பட போகிறது இந்த சரித்திரத்தால். ந தோஷேன அவகந்தவ்யா கைஹிகேயி பரதத்வயா ராம பிரவ்ராஜனம் ஏதத் சுகோதர்க்கம் பவிஷ்யதி. சைன்யங்களுக்கெல்லாம் ஆதித்யம் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அழைச்சின்னு வாங்க விட்டாள். பெரியவாளுக்கு சிரமம் வேண்டாம், கால்நடையாக வந்திருக்காள். ஆசிரமத்துக்கு வெளியில் வந்த உடனே வாகனத்தில் ஏறினார்னு ஸ்லோகம் இருக்குது. 82வது ஸ்லோகம், முதல் ஸ்லோகம். செந்தனத்தை ஆரோக்கிய செந்தமுத்தமம் அப்படின்னு ஸ்லோகம் இருக்குது. தத கல்யம் சமுத்தாய வடிகாலத்தால் எழுந்திருந்து சமுத்தாய தத கல்யம் ஆரோக்கிய செந்தனோத்தமம் பிரயு பரத சீக்கிரம் ராமதர்ஷன காங்ஷயா. செந்தனம்னா வாகனம்னு அர்த்தம். வாகனத்தில் ஏறி வந்தார்னு இருக்குது. பரத்வாஜருடைய ஆசிரமம் வந்த உடனே, அந்த அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் வந்த உடனே கீழே இறங்கி கால்நடையாக வந்திருக்காள். பரதனும் சத்ருகுணனும் வசிஷ்டர் வந்திருக்கார். சைன்யங்கள்லாம் பின்னாடி தங்கி நிற்கிறது. சைன்யங்களையெல்லாம் அழைச்சிமான்னு விட்டாள். நான் ஆதித்யம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன்னு விட்டாள். உடனே மகர்ஷியுடைய வாக்குக்கு கட்டுப்பட்டு சைன்யங்களையெல்லாம் வரும்படியாக உத்தரவு பண்ணாள் பரதன். ஆஹா ஊஹூ வாழ்னா கந்தர்வர்கள், அம்பாளை உபாசிக்கக்கூடிய கந்தர்வர்களாக இருக்காள். அதனால தான் அம்பாளுக்கு இருக்கக்கூடிய நாமாக்களில் ஆஹா ஹூஹூ முகஸ்துத்யா அப்படின்னு ஒரு நாமா இருக்குது. அம்பாளுக்கு இருக்கக்கூடிய நாமாக்களில் இந்த கந்தர்வர்களை கூப்பிட்டா அவள்னா மந்திரத்துக்கு தேவதைகள்லாம் கட்டுப்பட்டுருக்காள். மந்திரமானது பிராமணன்ட்ட சித்தமாக இருக்கணும். நிறைய மந்திரத்தை உபாசிச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த மந்திரத்துடைய பலத்தால் தேவதைகளெல்லாம் அழைக்க முடியும். பல காரியங்கள் அவன் மூலமாக பூர்த்தி பண்ணிக்க முடியும். அந்த மாதிரி பெரிய மந்திரமூர்த்தியாக இருந்ததுனால பரத்வாஜர் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அங்கங்கே பல வசிஷ்டரை பற்றி பேசுகிறோம், வாமதேவரை பற்றி பேசுகிறோம், விஸ்வாமித்திரை பற்றி பேசுகிறோம், பரத்வாஜரை பற்றி பேச போகிறோம். ஆரண்யகாண்டத்தில் இன்னும் சரபங்கரை பற்றி, அதே மாதிரி அகஸ்தியரை பற்றி எல்லாம் பேச்சு வரப்போகுது. பல ரிஷிகளை பற்றி பேச போகிறோம். அந்த ரிஷிகள், அந்தந்த ரிஷிகளை பற்றி சரித்திரங்கள்லாம் வரக்கூடிய சமயத்தில் அந்தந்த கோத்திரத்தை சேர்ந்தவா நினச்சிக்கணும். எப்பேற்பட்ட கோத்திரத்தில் வந்திருக்கோம், எப்பேற்பட்ட மகானுடைய பரம்பரையில் நாம் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சி நமக்காக நாம் சில தர்மங்கள் அனுஷ்டிக்கிறோமோ இல்லையோ, அந்த பெரியவாளுடைய பேரை காப்பாற்றுறதுக்காக இந்த கோத்திரத்தை சேர்ந்தவன்னு சொல்கிறோமே அபிவாதையதை, அந்த வார்த்தையை காப்பாற்றுறதுக்காகவாவது உத்தம தர்மங்களை முடிஞ்சு மட்டும் யதாசக்தி இந்த ரிஷிகளை போல் நம்மளால் இருக்க முடியாது. கொஞ்சமாவது அந்த மார்க்கத்தில் பின்னாடி போகிறதுக்கு பிரயத்னம் பண்ணோம். இந்த பரத்வாஜர் அழைச்சாள். கந்தர்வர்கள் தேவர்கள்லாம் வந்துவிட்டாள். மந்திரசக்தி கட்டுப்பட்டு எல்லாருக்கும் திவ்யமான ஆதித்யம் பண்ணி வைக்கணும். இந்த ஆதித்யம் முந்தா நாள் ஏகாசியாக இருந்ததுனால ஏகாசனிக்கு வேணால் துவாதசி ஆதித்யம்னு சொன்னோம். அது பிரதோஷ ஆதித்யமாக போயிடுது. அதுவும் இது கரெக்ட் தான் பட்டேன். ஏன்னா பிரதோஷ காலம் தாண்டி விடுத்து நட்சத்திரோதயம் ஆகிடுது. இது மட்டும் சாப்பிடக்கூடாது. பிரதோஷ பிரதமாக இருக்கிறவா காலத்தாலேருந்து ஒன்றும் சாப்பிடக்கூடாது. இனிமேல் ஆதித்யம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் இருட்டி போயிடுது. இனிமேல் சாப்பிடலாம். கரெக்டாக சமயத்தில் கொண்டு சுவாமி சேர்த்துருக்கார். எல்லா படைகளுக்கும் ஏராளமான ஆதித்யம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சேவகனுக்கும்
7-8 அப்சர ஸ்திரீகள் இன் அட்டெண்டன்ஸ் அப்படி இருக்குது. குதிரை லாயத்தில் போய் குதிரையை கட்டுறோமா, அந்த குதிரைக்கு கொள்ளு வைக்கிறோம். அங்கே அந்த அவனுக்கு எங்கள் பெரியவாள்லாம் அந்த சமயத்தில் அந்த காலத்தில் சொல்கிற போது 10 ரூபா சம்பளம், இன்றைக்கி வேணால் ஒரு 1000 ரூபா சம்பளம் வச்சுக்கோ, 5000 ரூபா சம்பளம் வச்சுக்கோங்க, எது வேணால் வச்சுக்கோ. 5000 ரூபா சம்பளம் அவனுக்கு இன்னீத்து ரேட்டில் 5000 ரூபா ஒரு மினிமம் வேஜ் மாதிரி 5000 ரூபா சம்பளம் அந்த குதிரைக்கு கொள்ளு வைக்கக்கூடியவனுக்கு. அவனுக்கு மேலே ஒரு சூப்பர்வைசர் இருக்கான், அவனுக்கு 6000 ரூபா சம்பளம். இவனுக்கு 5000 ரூபா சம்பளம், 100 ரூபா இன்க்ரிமெண்ட்டு, 6000 ரூபாவில் ரிட்டையர்மெண்ட்டு. அவனுக்கு 6000 ரூபா சம்பளம், 150 ரூபா இன்க்ரிமெண்ட்டு, அவன் மாட்டில் ஒரு 7200 ரூபா அது மாதிரி எங்கேயாவது ரிட்டையர்மெண்ட் இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த இந்த சம்பளம் வாங்கினா 5000 ரூபா மாதத்துக்கு சம்பளம் வாங்கிட்டு கொள்ளு வைக்கக்கூடியவன், குதிரைக்கு கொள்ளு வைக்கக்கூடியவனுக்கு 7 அப்சர ஸ்திரீகள் இன் அட்டெண்டன்ஸ். ஒரு ஸ்திரீ வந்து சொல்கிறா, இங்கே நல்ல சுகந்தமாக இருக்கக்கூடிய தீர்த்தம் இருக்குது, ஸ்நானம் பண்ணுங்கோ அப்படிங்கிறாள். இன்னும் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தால் இன்னொரு அப்சர ஸ்திரீ பட்டு பீதாம்பரத்தை எடுத்து கொடுத்து உடிச்சிங்கோங்கிறாள். உடிச்சின்ற உடனே சந்தனம் இருக்குது, தங்க பேரால் கொண்டிருக்கேன், பூசிங்கோங்கிறாள் இன்னொரு அப்சர ஸ்திரீ. இன்னொரு அப்சர ஸ்திரீ எங்கேயாவது வந்து 2 பக்கத்தில் 2 ஸ்திரீகள் விசிறுத்து விசிறேங்கிறாள். இன்னும் நெற்றிக்கு அலங்காரமாக பஸ்மத்தையும் புன்றங்களுக்கெல்லாம் வணங்குறதெல்லாம் ஒரு அப்சர ஸ்திரீ கொண்டு வந்து கொடுக்குறாள். இன்னும் 2 அப்சர ஸ்திரீகள் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி நிற்கிறாள், உங்களை போல் உண்டா, உங்களை போல் ஒரு மகனீயர் உண்டான்னு கொண்டாடுறாள். இவனுக்கு ஜென்மாவில் இந்த மாதிரி உபச்சாரம் நினச்சே பார்த்தது கிடையாது, இந்த மாதிரி உபச்சாரம் இருக்க முடியும்னு சொப்னம் கூட கண்டது கிடையாது. இவன் தலை புரியல, கால் புரியல, ஒரேடியாக அதுக்குள்ளே ஆள் வந்து நீ வேலை செய்கிறியான்னு கேட்குறதெல்லாம் மறந்து போயிடுது இவனுக்கு. அது ராத்திரி ஒரேடியாக ஓஹோன்னு அந்த ஆதித்யம் நடக்கிறது. எல்லாரும் என்ன பேசிட்டாலாம், அயோத்திக்கு திரும்பி போக வேண்டாம், தண்டகாரண்யம் வேண்டாம், ராமன் ராஜாவாக இருந்தால் என்ன, பரதன் ராஜாவாக இருந்தால் யார் வேணால் இருந்துட்டு போட்டா, நமக்கு என்ன வந்துடுத்து, நாம் இங்கேயே இருந்துடுவோம். நைவாயோத்தியாம் கமிஷ்யாமஹா ந கமிஷ்யாம தண்டகானு குஷலம் பரதஸ்யாஸ்து ராமஸ்யாஸ்து ததா சுகம். ஒரு திருஷ்டாந்தம் எங்கள் பெரியவா தீட்சிவாள் சொல்லுவா. மறுநாள் கல்யாணம், முதல் நாள் அன்றைக்கி தியானவாசம். மாமனார் ஒரு உலன் சூட் வாங்கி அந்த காலத்தில் உலன் சூட் தான் ரொம்ப வசதி. உலன் சூட் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு மாப்பிள்ளைக்கு. சித்திரை மாதம் வைகாசி மாதத்தில் கல்யாண முகூர்த்தத்தை வச்சு உலன் சூட்டை போட்டுட்டா அது போல் ஒரு பெரிய சிரமம் ஒன்றும் கிடையாது. ஓசியில் கிடைக்கிறதோன்னு வாங்கி போட்டுவிட்டான், அவன் மாட்டில் போட்டு விட்டான். 3 பீஸ் சூட் வேறு, அதுக்கு அது உள்ள பனியான், அதுக்கு மேலே சட்டை, அதுக்கு மேலே இந்த டை வேறு, அதுக்கு மேலே ஒரு ஜாக்கெட்டு, அதுக்கு மேலே ஒரு பிளேசர், இவ்வளவையும் போட்டுண்டு அவர் மாமனார் ரொம்ப சைக்காலஜி தெரிஞ்சவர். ஒரு 4 பேரை பர்மனெண்ட்லி அட்டெண்டன்ஸ் வச்சுருக்காரு மாப்பிள்ளைக்கு. ஒருத்தன் வந்து பாருங்க கர்ச்சீஃப் கரெக்டாக ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுருக்கு, அந்த லேப்பர் பாக்கெட்டில் சொருகிங்கோன்னு சொருகி விடுறான். ஒருத்தன் விசிறி எடுத்து விசிறி விடுறான். இன்னொருத்தன் உங்களை போல் அழகிய மனவாளனே உலகத்தில் கிடையாதுன்னு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறான். இன்னொருத்தன் என்ன பண்ணுறான், கீழே நீங்கள் குனியப்படாது, குனிஞ்சால் அந்த பேண்ட்டுடைய க்ரீஸ் அது கரைஞ்சி போய்டணும்னு சொல்லி ஷூவை நானே ஷூ லேசம் முடிஞ்சு விடுறேன்னு ஒருத்தன் வரான். இப்படி 2 பேர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறான். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது 27-28 வயசு. அவனுக்கு ஏற்கனவே அவன் கல்யாண நிலையில் ஏதோ ஒரு நிலையில் இருக்கான், உலகத்தை மறந்த நிலையில் இருக்கான். இப்படி மாமனார் இப்படிகள்லாம் ஏற்பாடு பண்ண உடனே 2 கட்ட அஷராக இருக்கிறதுன்னு நினைக்கும். 27-28 வருஷம் நானும் பிறந்தாத்த வளர்ந்தேனே, எங்கள் அப்பா ஒரு நாளாவது இப்படிகள் தான் எனக்கு உபச்சாரம் பண்ணாரா, மாமனார் இப்படி ஏற்பாடு பண்ணிருக்காரு, அங்கேயே போய் வேட்டாத்திலேயே பர்மனெண்ட்டாக டேரா போட்டு விடலாம்னு நினைக்கும் அஷரு. அதை விட அஷர் ஒருத்தன் பர்மனெண்ட்டாக டேரா போட்டுடுவான், நினைக்கிறவன் ஒருத்தன் பர்மனெண்ட்டாக டேரா போடுறவன் ஒருத்தன். அப்புறம் 4 நாள் கழித்து தெரியும், கையில் பை கூட கொடுக்காம போய் ஒரு 1/2 கிலோ கத்திரிக்காய் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு அனுப்பிச்சிடுவா. அது அவ்வளோதான் அந்த மரியாதை. அதோடு சரி, இந்த வாழை மரம் கீழே இறக்கணும் மட்டும்தான் மரியாதை. நைவாயோத்தியாம் கமிஷ்யாமஹா. மறுநாள் காலத்தால் பார்த்தா முதல் நாள் 7-8 அப்சர ஸ்திரீகள் தனி கொட்டாரம் ஒவ்வொரு ஆளுக்கும். மறுநாள் காலத்தால் பார்த்தா 5 மணிக்கு அந்த சூப்பர்வைசர் வந்து மிரட்டின்னு இருக்கான், ஏன்டா கொள்ளு வச்சியா, குதிரைக்கு கொள்ளு ஒழுங்காக வச்சியா, இல்லைன்னா உனக்கு ராஜாட்ட நான் போய் ரிப்போர்ட் பண்ணுறேன், நீ சரியாக வேலை செய்யலேன்னு அவன் மிரட்டின்னு இருக்கான். பழையபடி இந்த 5000 ரூபா சம்பளம், 100 ரூபா இன்க்ரிமெண்ட்டு, பழையபடி அதே கொள்ளு வைக்கக்கூடிய வேலை. நைவாயோத்தியம் கமிஷ்யாமஹா. அதெல்லாம் ஒரு ஜால வித்தையான ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆதித்யமோனோ, அது ஒரு 24 மணி நேரம் இருக்கும், அடுத்த நாள் அன்றைக்கி மறைஞ்சு போயிடும். நீங்கள் தான் திரும்பி போகலான்னு விட்டார். மந்திரம் முடிஞ்ச உடனே, மந்திரத்துடைய சக்தி முடிஞ்ச உடனே அவன் கிளம்பி போயிட்டாள்.
பழையபடி அவாவா செய்ய வேண்டிய வேலை, குதிரையை ரட்சிக்க வேண்டியும் குதிரை ரட்சிக்கணும், யானையை பரிபாலனை பண்ண வேண்டியும் யானையை பரிபாலனை பண்ணணும், தேரை ஓட்டக்கூடியவன் தேரை ரெடியாக வச்சுக்கணும், எல்லாம் அவாவா வேலையை பார்க்க வேண்டியிருக்கு. நைவாயோத்தியாம் கமிஷ்யாமஹா ந கமிஷ்யாம தண்டகானி குஷலம் பரதஸ்யாஸ்து ராமஸ்யாஸ்து ததா சுகம். இப்படி போஜனமெல்லாம் ஆச்சு, ஆதித்யமெல்லாம் பண்ணி வச்சாள். பரதனும் சத்ருகனும் போஜனம் பண்ணல. இந்த சைன்யங்கள் தான், அவள் தான் பரிவாரங்கள் தான் போஜனம் பண்ணிருக்காள். ராமரை பார்க்குற மட்டும் ஆகாரம் இறங்குமா பரதனுக்கு? பெரிய ஒரு டைனிங் ஹால், இதெல்லாம் மாயா கல்பிதமாக இருக்குது. தேவர்கள் ஏற்பாடு, அவளுடைய கந்தர்வர்களுடைய ஒரு ஏற்பாடில் பெரிய ஒரு இடம் போஜனத்துக்கு, போஜனசாலை. போஜனசாலைங்கிறது தான் சம்ஸ்கிருதம், போஜனசாலா சம்ஸ்கிருதத்தை சொன்னால், டைனிங் ஹால் நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம். பக்கத்துலேயே வெத்தலை பாக்கு போட்டு கொஞ்சம் விசிராந்தி பண்ணிக்கிறதுக்கு இன்னொரு பெரிய ஒரு இடம் இருக்குது. அங்கே ராஜாக்களுக்கு உரிய ஒரு சிம்மாசனத்தை வச்சுருக்காள். பக்கத்தில் மந்திரிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆசனங்கள்லாம் இருக்குது. சத்திரம் சாமராதிகள்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் இன்டைரக்டாக டெஸ்ட்டு, பரதனுக்கு டெஸ்ட்டு. பரதனுக்கு டெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறத விட பரதனுடைய பெருமையை நமக்கு காட்டுறதுக்காக ஏற்பட்ட பகவத் சங்கல்பம் இது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா பரத்வாஜருக்கு டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பரதன் பரம உத்தமம். அது சொக்க தங்கங்கிறது தெரியும், பரத்வாஜருக்கு தெரியும், நமக்கு தெரியணுமே. பரதன் பின்னாடி கதையை கேட்கக்கூடியவர்களுக்கு பரதன் சொக்க தங்கம் நமக்கு தெரியணுமே. என்ன பண்ணாலும் தவறி போயாவது எங்கேயாவது சிம்மாசனத்தில் போய் உட்காந்து விடுறானா பரதன் அப்படின்னு பார்த்தா என்ன பண்ணார், மந்திரிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆசனத்தில் உட்காந்துட்டு அங்கே ஆசனம் பூஜையாமாச, ஆசனத்தில் சிம்மாசனத்தில் ராமனே உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு ராமனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி ஆசனம் பூஜையாமாச ராமாய அபிப்ரணம்யச்சா வாலவ்யஜனமாதாய நிஷீதத்து சச்சிபாசனே. வியஜனம்ங்கிறது விசிறி, வாலம்ங்கிறது சாமரம். இந்த சாமரத்தையும் விசிறியும் ராமனுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுற மாதிரி வீசினாலாம். ராமர் உட்கார்ந்து இருக்கிறதா ஒரு பாவத்தை அடைஞ்சு ராமாய அபிப்ரணம்யச்சா வாலவ்யஜனமாதாய நிஷீதத்து சச்சிவாசனே. மந்திரிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆசனத்தை போய் உட்கார்ந்து விட்டாள். இந்த இடம் ரொம்ப முக்கியம். வால்மீகியுடைய இந்த ஸ்லோகத்துடைய தாத்பரியத்தை பைரவி கீர்த்தனை, உபச்சார கீர்த்தனையில் தியாகராஜ சுவாமிகள் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்துருக்கார். அது 3 சரணங்கள் இருக்குது. ஒரு முதல் சரணத்தில் கொடை, 2வது சரணத்தில் சாமரம், 3வது சரணத்தில் விசிறி, வியஜனம்ங்கிற விசிறி. இந்த 3 சாதாரணமாக சங்கீதமாக பாடுற போது சாகித்யத்தை போய் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அவகாசம் இருக்காது. அந்த சாகித்யத்துடைய சாரத்தை பார்த்தீங்கன்னா 3 சரணத்துலேயும் ஒரு வார்த்தை காமனாக இருக்குது. நீக்கே தகுனையா, உனக்கு மாத்திரம்தான் இது பொருந்தும் அப்படிங்கிற. அது எவ்வளோ சாரமான விஷயங்கிறத பல வருஷம் முன்னாடி சுவாமி எனக்கு ரொம்ப ட்ரமாட்டிக்காக எடுத்து காட்டினார். வேறு ஒரு ஊரில் ராமநவமி, ராமாயணம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அங்கே ராமநவமிக்கு அங்கமாக நாமசங்கீர்த்தம், திவ்யநாம சங்கீர்த்தம், சீதா கல்யாணம், பஜன உற்சவங்கள்லாம் நடந்து கடைசியில் ஆஞ்சநேய உற்சவத்தோடு பூர்த்தியாகுது. ரொம்ப சின்ன குழந்தையாக இருக்கிறதுலேருந்து பஜனையில் ஒரு பெரிய ஒரு ஈடுபாடு இருக்கிறதுனால கூடி மட்டும் எங்கே இருந்தாலும் பஜனையில் விட்டுறது, அங்கே போய் கலந்துக்கிறது, ஆக்டிவாக கலந்துக்கிறது வழக்கம் உண்டு. அவள் என்ன பண்ணால் ஆஞ்சநேய உற்சவம் நடந்துருக்கு. அவள் வெள்ளியில் சத்திரம் சாமரம் தான் வாங்கி வச்சுருக்கா சுவாமி ராமருக்கு சாத்துறதுக்காக. அன்றைக்கி ஆஞ்சநேயருக்கு உற்சவம் நடக்கிறதுனால ஆஞ்சநேயருக்கு நீங்கள் சாத்துங்கோங்க. சாத்த போனால் அது ஆஞ்சநேயருடைய விக்கிரகம், அது பின்னாடி ஏதோ சொருகிற மாதிரி ஒன்று இருக்குது. இது சொருக முடியல. அந்த சத்திரத்தையும் சத்திரத்தை பின்னாடி கொடையாட்டமாக பின்னாடி இருக்கணும். சொருக போனேன், சொருக முடியல. ஆனால் மட்டும் பிரயத்னம் பண்ணி பார்த்தேன். அதுக்குள்ளே கீர்த்தனையும் முடிஞ்சு போய்டும் போல் இருக்குது, உபச்சார கீர்த்தனையும் முடிஞ்சு போய்டும் போல் இருக்குது. அங்கே சொருகினா சொருக முடியல. அப்புறம் பாதத்தில் வச்சுட்டேன். ஏன்னா நான் மட்டும் சொருக போய் எங்கேயாவது நெசுங்கி விடுத்துனா சுந்தர்குமார் வந்தால் வெள்ளிக்கு நெசுங்கி விட்டு போயிட்டார், இந்த அபக்கியாதியை நாம் கட்டின்னு போக வேண்டாம், அவளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆபரணத்துக்கு அவர் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிறது அப்படியே இருக்கட்டும்னு சொல்லி அப்போ நினச்சிருந்தேன். ஆஞ்சநேயர் பரமராம பக்தர். ராமருக்குன்னு பண்ணியிருக்கக்கூடிய சத்திர சாமரத்தை அவர் தாசானுதாசராக இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயர் ஏற்றுக்க மாட்டார். அதனால தான் அது சொல்ல முடியாமல் போயிடுது. நீக்கே தகுனியான்னு அவர் தியாகராஜ சுவாமி சொன்னது எவ்வளோ சத்தியம் அப்படிங்கிறத ட்ரமாட்டிக்காக சுவாமி எடுத்து காட்டினார். அது ரொம்ப சௌக்கியமாக இந்த விளம்ப காலத்தில் பைரவியுடைய சுகத்தை அனுபவிக்கணும்னா அந்த உபச்சார கீர்த்தனை அனுபவிக்கணும். அதுக்கு ஆதாரம் இந்த ஸ்லோகம். சபலா கோடி நிபம்பர தர
श्री चपलकोटि निभाम्बरधर श्री जानकीपति दयचेसी नादु उपचार मूलनु चेगुणवैया उरगराज शयन कपट नाटक सूत्रधारी वै कामित फलमु नो संगे रामा अपरिमित नवरत्नमुनु पोदुकिन अपरिमित नवरत्नमुनु पोदुकिन अपरंचि गोडुगु नीके तगुनय्या उपचार मूलनु चेगुणवैया उरगराज शयन இது சொர்ணத்தால் ஏற்பட்ட கம்பம். அந்த ஹேண்டில் இருக்கு பாருங்க, கொடைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பு சொர்ணத்தால் ஏற்பட்டு அதில் நவரத்னங்கள்லாம் வச்சு பதிச்சிருக்கானாம். அபரிமித, அதுக்கு ஒன்றும் கணக்கே சொல்ல முடியாது. அபரிமித்த நவரத்ன கச்சித்த அப்படி இருக்குது. சாதாரணமாக எந்த ஒரு மனுஷனாக இருந்தாலும், எத்தனை கோடிகளுக்கு அதிபதியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு கொடையை பண்ணி எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா தெருவில்? த மோஸ்ட் சேரிட்டபிள் கமெண்ட் தட் வில் பி இன்வைட்டட் வில் பி சம்திங் லைக் திஸ். அவன் நேற்று மட்டும் நல்லா தான் இருந்தார் பாபம் அப்படின்னு சொல்லுவா. இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக சொல்லக்கூடியவா ஏதோ ஒரு பழமொழி ஒன்று உண்டு, தரிதனுக்கு சம்பத்து வந்து கொடுத்தனா அர்த்தராத்திரியில் கொடை பிடிப்பது இஸ் ஃப்ளாண்டிங் இஸ் வெல்த் அப்படின்னு சொல்லுவாள். கொஞ்சம் லெஸ் சேரிட்டபிள் கமெண்ட்டாக இருக்கிறது அது மாதிரி இருக்கும். பகவான் ஒருத்தருக்கு மாத்திரம்தான் अपरिमित नवरत्नमुनु पोदुकिन अपरंचि गोडुगु नीके तगुनय्या उपचार मूलनु चेगुणवैया उरगराज शयन మెరుగుదీగల మెరసిన రీతి కరుకు బంగారు కాండిన మరిన శరదిందు ద్యుతి శరదిందు ద్యుతి సమానముగు. சாதாரணமாக ஆற்றுல சாமரை வச்சுட்டு சுவாமிக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுறவாளுக்கெல்லாம் தெரியும். கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா அந்த சாமரமானது பழுப்பு நிறம் வந்துடும். ஆனால் ராமருக்கு சாத்தக்கூடிய சாமரம் மாத்திரம் விடவடேன்னு இருக்கான். சரத்ருத்துவில் இருக்கக்கூடிய சந்திரனை போல வெண்மை மாறாமல் இருக்கு. ஷரதிந்து த்யுதி சமனமு சாமரயுகமு நிகேத குணையா उपचार मूलनु चेगुणवैया उरगराज शयन जाजुलु संपंगलु मरुवंपु वीरुवाजुलु कुरुवेद वासनलनु विराजमान मगु विराजमान मगु व्यजनमु विराजमान मगु व्यजनमु त्यागराज विनुता निकेत गुणैया उपचार मूलनु चेगुणवैया उरगराज शयन उरगराज शयन. आसनं पूजयामास
ராமாய அபிப்ரணம்ய ச வாதவ்யஜனமாதாய நிஷீதத்து சச்சிவாசனே. பரத்வாஜர் பரதனுடைய பெருமையை இப்படி உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்தினார். பரத்வாஜர்கிட்டேருந்து விடைபெற்று கொண்டு சித்திரகூடத்தை நோக்கி போயிருக்காள் சுவாமின்னு அவர் சொன்ன செய்தியை கேட்டுண்டு அங்கேருந்து கிளம்பி வர சைன்யங்கள்லாம் பின்னாடி தொடர்ந்து வருது. பல ஸ்லோகங்கள் அப்படியே புலம்பின்றே வரலாம். பரதன் யாவன்ன ராமம் திரக்ஷ்யாமி லக்ஷ்மணம் வா மகாபலம் வைதேகீம் வா மகாபாகாம் நமே சாந்திர் பவிஷ்யதி யாவன்ன சந்திரசங்காசம் திரக்ஷ்யாமி சுபமானனம். 4 ஸ்லோகங்கள் நமேஷாந்திர் பவிஷ்யதி நமேஷாந்திர் பவிஷ்யதி 4 ஸ்லோகங்கள் வரிசையாக. அந்த ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் ஒரு விதமான மோட்சத்துக்கு அறிகுறின்னு வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் வியாக்கியானம் பண்ணிருக்க. முதல் ஸ்லோகத்தால் சாலோக்கிய முக்தி. சாலோக்கியம்னா லுக்குங்கிற தாதுவுக்கு இங்கிலீஷ் லுக்கு தான் அர்த்தம்னு கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன். பார்க்குறது ஒரே இடத்துல, இந்த சுவாமி இருக்கக்கூடிய இடத்துல நாம் போனால் தானே அவனை பார்க்க முடியும். அதனால் ஒரே லோகத்தில் பகவான் இருக்கக்கூடிய லோகத்தில் போய் சேர்றது சாலோக்கியம். அப்புறம் கிட்டக்க போகிறது சாமீப்பியம். அப்புறம் அவனை போலவே ரூபத்தடைகிறது சாரூப்பியம். அவனுடைய அப்படியே ஐக்கியமாகிறது சாயுஜ்யம். இந்த 4 விதமான மோட்சங்களை 4 ஸ்லோகங்கள்ட்ட நமேஷாந்திர் பவிஷ்யதி நமேஷாந்திர் பவிஷ்யத்தின்னு முடியக்கூடிய 4 ஸ்லோகங்கள்ட்ட வால்மீகி எடுத்துக்காட்டிருக்காள். 4 விதமான மோட்சங்களை சொல்லியிருக்காள். நான் என் பிரபு ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் மகாபாகியவதியாக இருக்கக்கூடிய மன்னி சீதையும் நான் பார்த்தாலுடைய மனசுக்கு சாந்தி ஏற்படாது. யாவன்ன ராமம் திரக்ஷ்யாமி லக்ஷ்மணம் வா மகாபலம் வைதேகீம் வா மகாபாகாம் நமே சாந்திர் பவிஷ்யதி யாவன்ன சந்திரசங்காசம் திரக்ஷ்யாமி சுபமானனம். ராமஸ்ய சந்திரசங்காசம் நமே சாந்திர் பவிஷ்யதி. யாவன்ன ராமனுடைய திருமுகம் இருக்கே, அது ராஜீவாட்சம் மகாத்யுதி. 2 திருஷ்டாந்தங்கள் கொடுத்த. யாவன்ன சந்திரசங்காசம் திரக்ஷ்யாமி சுபமானனம். ராமஸ்ய சுபமானனம் திரக்ஷ்யாமி சந்திரசங்காசம் நமே சாந்திர் பவிஷ்யதி. சாதாரணமாக யாவன்ன சந்திரசங்காசம் ராம திரக்ஷ்யாமி சுபமானனம். சந்திரனை போல இருக்கக்கூடிய காந்தியோடு இருக்கக்கூடிய ராமனுடைய முகத்தை, இந்த சுபமாக இருக்கக்கூடிய முகத்தை முகம் திரக்ஷ்யாமி ராமஸ்ய நமே சாந்திர் பவிஷ்யதி யாவன்ன சந்திரசங்காசம் திரக்ஷ்யாமி சுபமானனம் முகம் திரக்ஷ்யாமி ராமஸ்ய. ராஜீவாட்சம் மகாத்யுத்தின்னு இருக்குது. அதாவது சந்திரசங்காசம் ராஜீவாட்சம்னு சொன்னாக்க இது எங்கேயாவது உண்டா? உலகத்தில் உண்டா? இந்த தாமரையும் சந்திரனும் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து இருக்காது. ராத்திரியில் தான் உதிக்கக்கூடியவன் சந்திரன். இருட்டு கொடுத்து அஸ்தமனம் ஆயிடுச்சுன்னா மூடக்கூடுது தாமரை. இது தாமரை சந்திரனுக்குள்ளே ஒரு தாமரேஸ்வரர் இருக்கார். 2 தாமரேஸ்வரன் தான். முகம் சந்திரனை போல் இருக்குது, 2 கண்கள் 2 தாமரையை போல் இருக்கான். சாதாரணமாக ராத்திரி ஆயிடுச்சுனாக்கா காந்தி குறையுமோனோ, இது நேர் எதிர்ப்பதமாக ராத்திரியோ பகலோ காந்தி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. மகாத்யுதி யாவன்ன சந்திரசங்காசம் ராஜீவாட்சம் மகாத்யுதி முகம் திரக்ஷ்யாமி ராமஸ்ய நமே சாந்திர் பவிஷ்யதி. இந்த 2வது ஸ்லோகத்தால் சாமீப்பியம். கிட்டக்க போனால் தானே முகத்தை பார்க்க முடியும். முதல்ல ராமனை பார்க்கணும், சீதையை பார்க்கணும், லக்ஷ்மணனை பார்க்கணும், அப்போ தான் எனக்கு சாந்தி ஏற்படும். பார்க்கலைன்னா சாந்தி ஏற்படாது சொன்னால் சாலோக்கியம். 2வது ஸ்லோகத்தில் கிட்டக்க போனால் தான் அந்த முகத்துடைய காந்தி தெரிகிறது, சாமீப்பியத்தை சொன்னாள். யாவன்ன என் பிரபு ராமன் அவனுடைய சரணத்தை போய் நான் நல்லா கெட்டியாக பிடிச்சிக்கணும். யாவன்ன சரணு பிராத்து பாஹார்த்திவ வியஞ்சனான்விது பிரகிரஹிஷ்யாமி சிரசா நமே சாந்திர் பவிஷ்யதி. ராஜாக்களுக்கு இருக்க வேண்டிய லட்சணங்களோடு இருக்கக்கூடிய என் பிரபுவுடைய சரணத்தை நான் 2 கையாலையும் 2 சரணத்தை பிடிச்சுண்டு என் சிரசு மேலே அந்த பாதத்தை வச்சுட்டால் ஒழிய எனக்கு சாந்தி ஏற்படாது. அப்போ என்ன ஆகிடும்? ராமனும் நீலமேக சாமளன், பரதனும் நீலமேக சாமளன். ராமனுடைய பாதத்தை போய் இவர் கையால் பிடிக்கக்கூடிய சமயத்தில்
யார் ராமன் யார் பரதன்னு தெரியாதபடி நீலமேக சாமளமாக 2 சரீரங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற போது சாரூப்பிய முக்தி. அப்புறம் யாவன்ன சரணௌ பிராது பார்த்திவ வியஞ்சனான் விதௌ பிரகிரகிஷ்யாமி சிரசா நமே சாந்திர்பவிஷ்யதி யாவன்ன ராஜ்யே ராஜ்யார்கः பித்ருபைதாமகே ஸ்திதः அபிஷேக ஜலக்லின்னः நமே சாந்திர்பவிஷ்யதி. அப்பா தாத்தா கொள்ளு தாத்தா பெரியோர்களெல்லாம் எந்த சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்தாலோ அந்த சிம்மாசனத்தில் என் பிரபு ராமனை உட்கார்த்தி வச்சு புண்ணியமான தீர்த்தத்தால் அபிஷேகம் பண்ணி உடம்பு முழுக்க அபிஷேக தீர்த்தத்தால் ஈரமாக இருக்கக்கூடிய சரீரத்தை பார்த்தாலுடைய எனக்கு சாந்தி ஏற்படாது. இவருக்கு எந்த சாயுஜ்யம் என்ன அப்படின்னாக்க பட்டாபிஷேக கோலத்தை ராமனை பார்க்கறது தான் சாயுஜ்யம், வேறு சாயுஜ்யம் கிடையாது. யாஹவன்ன ராஜ்யே ராஜ்யார்கः பித்ருபைதாமகே ஸ்திதः அபிஷேக ஜலக்லின்னः நமே சாந்திர்பவிஷ்யதி. சித்தார்த்தः கரு சௌமித்ரிகி யச்சந்திர விமலோபமம் முகம் பஷ்யதி ராமஸ்ய ராஜீவாக்ஷம். அது ரொம்ப அழகாக 2 திருஷ்டாந்தம் சொன்னார். சந்தனுக்கும் தாமரைக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒத்து போகாதுன்னு சொன்னேன். இங்கே 2ஐயும் சேர்த்து சொல்லியிருக்கார். இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லும்போது என் பிரபு லக்ஷ்மணன் ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணவன். அவனுடைய ஜென்மா கரையேறிப்படுத்து முகம் திரக்ஷசி ராமஸ்ய, ராமனுடைய முகத்தை எப்படி இருக்குன்னா எஸ் சந்திர விமலோபமம், சந்திரனை போல இருக்குது முகம்னு சொன்னால் போகாது. சந்திரன்ட்ட ஒரு கலங்கம் இருக்குது, அந்த கலங்கம் ராமன்ட்ட கிடையாதுன்னு காட்டுறதுக்காக தான் எஸ் சந்திர விமலோபமம் முகம் முகம் பஷ்யதி முகம் திரக்ஷதி ராமஸ்ய. தாமரையை போல இருக்குது அந்த முகம், அது தாமரையை போலையும் இருக்குது சந்திரனை போலையும் இருக்குது. சந்திரன்ட்டு இருக்கக்கூடிய கலங்கம் கிடையாது அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக ராஜீவாக்ஷம் மகாத்யுதி அப்படிதான் சொல்கிறேன். சந்திர சங்காஷம் சித்தார்த்தக்கரு சௌமித்ரி எஸ் சந்திர விமலோபமம் முகம் திரக்ஷசி ராமஸ்ய ராஜீவாக்ஷம் மகாத்யுதி. கிருதகிருத்யா மகாபாகா வைதேகி ஜனகாத்மஜா பர்த்தாரம் சாகராந்தாயாக பிருத்திவியாக யா அனுகச்சதிகி. எங்கள் அம்மா சீதை, என் மன்னி சீதை, அவள் ஜென்மா கரையேறிப்படுத்து உலகத்துக்கெல்லாம் நாயகனாக இருக்கக்கூடிய என் ராமன் பின்னாடி காட்டில் தொடர்ந்து போகிறாளே, இவளுடைய பாக்கியத்தை நான் என்ன சொல்வேன்? சுபகச்சித்திரகூட்டோசௌ கிரிராஜோபமோ கிரிஹீஹி யஸ்மின் வசதி காகுஸ்தஹ குபேர இவநந்தனே. இந்த சித்திரகூட்ட பர்வதமானது ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணியிருக்கு. குபேரன் போய் நந்தனவனத்தில் ரமிக்கிற மாதிரி என் பிரபு ராமன் சீதையோட லக்ஷ்மணோடு சேர்ந்து அமர்ந்திருக்கார் இந்த சித்திரகூட்டத்தில் அப்படின்னு சித்திரகூட்ட பர்வதத்துடைய பாக்கியத்தை நினைச்சு இப்படி ஒரு ஸ்லோகம் புலம்புறேன். குபேர இவநந்தனேன்னு திருஷ்டாந்தம் சொன்னதுனால குபேரன் சம்பத்து ஏராளமான சம்பத்து இருக்குது. அத்தனை சம்பத்துக்கும் வரதான் அதீஸ்வரனாக இருக்கார். நந்தனவனம் தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய நந்தனவனம் குறை ஏதாவது உண்டா? ஒரே சௌக்கியம்தான், ஆனந்தம்தான். அந்த மாதிரி காட்டில் சித்திரகூட்டத்தில் இருக்கிற போது ராஜ்யத்தில் இருக்கக்கூடிய போகங்கள் எதுவும் இல்லை. மனசுடைய ஒரு பக்குவம் எப்படி இருக்குனாக்கா அது பெரிய சொர்க்கலோகத்தில் போய் அனுபவிக்கக்கூடிய போகங்கள்லாம் அனுபவிக்கிற மாதிரி இந்த காட்டில் சித்திரகூட்டத்தில் இருக்கிற போது சுவாமி அனுபவிக்கிறாளாம். மனசு தான் காரணம். ஃபிசிக்கலாக இருக்கக்கூடிய கம்ஃபர்ட்ஸ், ஃபிசிக்கலாக இருக்கக்கூடிய லக்ஸுரிஸ் விஷயம் இல்லை. மனசு நிறைஞ்சிருந்துனா பரம போகத்தை அனுபவிக்க முடியும். அதனால தான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னார். சுபகச்சித்திரகூட்டோசௌ கிரிராஜோபமோ கிரிஹி யஸ்மின் வசதி காகுஸ்தஹ குபேர இவநந்தனேகே. இது மாதிரி ஒரு 7 ஸ்லோகங்கள் தன்னை மறந்தபடியே புலம்பின்று போகிறாள். ராமனை பார்க்கணும் பார்க்கணும் பார்க்கணும்னு ஏங்கிண்டு இந்த ராமனுடைய தரிசனத்துக்காக ஏங்கின்னு இருக்காள். இந்த சைன்யங்கள்லாம் பின்னாடி வருதோனோ, சைன்யங்கள் லட்சக்கணக்கான பேர் வரும்போது அவளுடைய கால் பூமியில் பட்டு அந்த புழுதி கிளம்பி ஒரு பெரிய மேகமாட்டமாக அப்படி மறைக்கிறது. ஒரு இடத்துலேருந்து தூமம் மாத்திரம் கிளம்பித்தான். தூமம்ங்கிறது புகை இருந்தால் அக்னி இருக்கணும், ஜனங்கள் சஞ்சாரம் இருந்தால் தான் அக்னி இருக்கும். வருங்காட்டில் அக்னி இருக்கிறதுக்கு நியாயம் இல்லை. யாரோ இங்கே சுவாமி இங்கே தான் இருக்காரோ அப்படின்னு ஒரு சம்சயம். இதை பார்த்த உடனே ந அமனுஷ்யே பவத்யக்னிஹி,
ரக்தமேவ நசம்சேகாங்கிற மனுஷர் இல்லாத இடத்துல அக்னி இருக்காதுன்னு சொல்லி சுவாமி இங்கே தான் இருக்கணும்னு நினச்சிட்டு போயின்னு இருக்கார். அந்த சமயத்தில் இந்த புழுதி கால் பூமியில் பட்டு ஏற்படக்கூடிய புழுதி பெரிய ஒரு மேகமாட்டமாக கிளம்பியிருக்கு. இதை பார்த்த உடனே லக்ஷ்மணனுக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் வந்துவிட்டு யார் வரா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மரத்து மேலே ஏறினாள். ஒரு சர்க்கம் முழுக்க லக்ஷ்மணன் மரத்து மேலே, கீழே சுவாமி சீதை இருக்காள். மரத்து மேலே ஏறிட்டு அங்கேருந்து பார்த்தாள் சைன்யங்கள்லாம் வருது. யானை 9,000 யானை மறைக்க முடியுமா? அது பிரம்மாண்டமான ஒரு சைன்யம் புறப்பட்டு வருது. அண்ணா நான் அன்றைக்கே சொன்னேன், நீங்கள் கேட்கல பாருங்க, இப்போ ரொம்ப நெருங்கி வந்துடுத்து, பெரிய ஆபத்தாக நெருங்கி வந்துடுத்து. இப்போவும் ஒன்றும் மோசம் போகல, சைன்யத்தோடு வந்துட்டுருக்கான் பரதன். நீங்கள் சும்மா ஒரு கண் ஜாடை காட்டினா போதும், பரதனையே அவனுடைய கூண்டோடு சேர்த்து துவம்சம் பண்ணிவிடுறேன். பரதனை வதம் பண்ணுறது தோஷமே கிடையாது. அவன் பாபிஷ்டமான எண்ணத்தோடு உங்களோட தீர்த்து கட்டுங்கிற எண்ணத்தோடு வந்துட்டுருக்கான். பரதஸ்ய வதே தோஷம் நாகம் பஷ்யாமி ராகவா கைகேயீஞ்ச வதிஷ்யாமி சானுபந்தாம் சபாந்தவாம். கைகையும் சேர்த்து வதம் பண்ணிவிடுறேன், நான் பரதனையும் சேர்த்து வதம் பண்ணிவிடுறேன். ஷராணாம் அனுநஷ்டாகம். நான் அந்த பானங்கள்லாம் என்கிட்ட ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கேன், உபயோகப்படுத்தாமல் இருக்கேன்னு என்கிட்ட வந்து முறையிட்டு இருக்கு. நான் அந்த பானங்களை பிரயோகம் பண்ணால் பானங்களுக்கு நான் பட்டிருக்கக்கூடிய கடன் நேது நான் நிவர்த்தி அடைவேன். ஷராணாம் அனுநஷ்டாகம் பவிஷ்யாமி மகாமிருதே சசைன்யம் பரதம் கத்வா பவிஷ்யாமி ந சம்சயः. இங்கே சும்மா அப்படி கண் ஜாடை காட்டினா போகிறோம், பரதன் துவம்சம் பண்ணிவிடுறேன். இடுப்பில் இருக்கக்கூடிய வாழை உருவிட்டானா, மரத்து மேலே இருந்தபடிக்கே பரதனை வதம் பண்ணங்கிற வேகத்தில் வாழை உருவிட்டான் இடுப்பில் இருந்து. சுவாமி ஒரே வேகத்தோடு இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணனை பார்த்து, கிமத்ர தனுஷா காரியம் அசினா வா சச்சர்மணா மகேஷ்வாசே மகாப்ராக்யே பரதே ஸ்வயமாகதே ஹே. நீ இதில் தயாராக வச்சுட்டு வாழை உருவி வச்சுட்டு என்ன பிரயோஜனம் லக்ஷ்மணா? ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் சுவாரஸ்யம். மகேஷ்வாசே, இஷுனா பானம். அவன் மகா பெரிய வில்லாடி பரதன். பரதன் அப்படி ஒரு கால் பரதன் அப்படி வாஸ்தவத்திலேயே நீ சந்தேகப்படுற மாதிரி நம்மளை தீர்த்து கட்டுறதுக்காக வரான்னு சொன்னான். அவனோடு யுத்தம் பண்ணி ஜெயிக்க முடியும்னு நினைக்கிறியா? அவன் ஜெயிக்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது. மகேஷ்வாசே. இன்னொரு விஷயம், மகா புத்திமானம் கூட. வெறும் சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய பலம் மாத்திரமில்லை, மகா புத்திமானம் கூட. அவன் 4 பேருக்கு பார்க்கும்படியாக எல்லாரையும் அழைச்சின்னு வந்து, கோடிக்கணக்கான ஜனங்களை அழைச்சின்னு வந்து என்னை தீர்த்து கட்டணும்னு வருவனா? வாஸ்தவத்திலேயே என்னை தீர்த்து கட்டணும்னு நினச்சா காதோடு காது வச்சா அப்புறம் யாருக்கும் தெரியாமல் ரகசியமாக நாம் தூங்கிட்டு இருக்கிறோது யாரோ ஒரு ஆளை அனுப்பிச்சு தீர்த்து கட்டுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ண மாட்டானா? லட்சக்கணக்கான சைன்யங்களை கூட சாட்சிக்கு அழைச்சின்னு வருவனா? மகாப்ராக்யே. இவ்வளவையும் மீறி நீ சந்தேகப்படுற மாதிரி பரதன் நம்மளை அழிக்கிறதுக்காக வரான்னு வச்சுட்டாக்க, எப்போ கூட பிறந்த பிராதாவுடைய பிரியத்தை கூட நம்மளால் சம்பாதிக்க முடியலையோ, அவன் வந்து நம்மளை வதம் பண்ணும்படியான ஒரு எண்ணம் அவன் மனசில் வந்துடுச்சுன்னா நமக்கு இன்னும் அந்த பிரியத்தை நம்மளால் இன்ஸ்பயர் பண்ண முடியலன்னு அர்த்தம். அப்புறம் நாம் வாழ்ந்து என்ன பிரயோஜனம்? அந்த மாதிரி பிராதாவுடைய ஒரு பிரியத்தை கூட நம்மளால் சம்பாதிக்க முடியலேன்னா, பரதே ஸ்வயமாகதே கிமத்ர தனுஷா காரியம் அசினா வா சச்சர்மணா மகேஷ்வாசே மகாப்ராக்யே பரதே ஸ்வயமாகதே. அது மாத்திரமில்லை, நீ இவனை வதம் பண்ணி எனக்கு ராஜ்யத்தை வாங்கி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன், அப்படி தானே? அவனை வதம் பண்ணி ராஜ்யத்தை வாங்கி கொடுத்தா நான் அதை அனுபவிப்பேன்னு நினச்சியான்னு கேட்டாள். யத்ரவ்யம் பாந்தவானாம் வா மித்ராணாம் வா க்ஷயே பவேத் நாஹம் தத் பிரதிகிருண்யாம் பக்ஷ்யான் விஷகிருதானி வேகே. பெரிய உருளியில் பால் பாயசம் பண்ணி வச்சுருக்கா. 1000 பக்தர்கள் உட்காரத்துக்கு ரெடியாக இருக்கா. இலையை போட்டாச்சு, பால் பாயசத்தையும் பரமாறியாச்சு. சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எங்கேருந்து யாரோ ஒருத்தர் ஓடி வந்தார். இந்த பால் பாயசம் அடுப்பில் இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் ஒரு பள்ளி விழுந்து கொடுத்துன்னு சொன்னால் போருமே. அப்புறம் நீ 10 லெபரட்டரிஸ்லேருந்து ஃபிட் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் அப்படின்னு சர்டிஃபை பண்ணால் என்ன? சர்டிஃபிகேட்டுக்கும் மீறி அப்புறம் ஜென்மாவுக்கு அந்த பாயசம்னு சொன்னாலே அவனுக்கு பாயசனாக தானே தோணும். சாப்பிட முடியுமா? விஷங்கள் அந்த பட்சத்தை எப்படி ஒரு மனுஷன் சாப்பிட மாட்டானோ அந்த மாதிரி பந்துக்கள் மித்திரர்கள் இவாளுடைய ரத்தத்தால் கலங்கிரமாக இருக்கக்கூடிய ராஜ்யத்தை அந்த திரவியத்தை நான் போய் ஏற்றுப்பேன்னு நினச்சியா? எத்ரவ்யம் பாந்தவானாஞ்ச பாந்தவானாம் வா மித்ராணாம் வா க்ஷயே பவேத்
நாஹகம் தத் பிரதிகிருண்ணீயாம் பக்ஷ்யான் விஷகிருதானிவே. அது மாத்திரமில்லை, பரதன் என் உயிரை விட பிரியமாக இருக்கக்கூடியவன். பரதனை வதம் பண்ணி என் உயிரை காப்பாற்றணும்னு நீ நினைக்கிற. எனக்கு என்ன தோணுது தெரியுமா, நம்ம குலதர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணி பெரியவாள்லாம் போட்ட மரபுக்கு தகுந்த அப்புறம் நான் தான் ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கணும்னு எங்கிட்ட வந்து மன்னாடுறதுக்காக வந்துட்டுருக்கான், எங்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறதுக்காக வந்துட்டுருக்கான். மன்யேகமாகதோ யோத்யாம் பரதோ பிராத்ருவத்சதா மம பிராணாத் பிரியதரஹா குலதர்மம் அனுஸ்மரன். என் உயிர்க்கும் உயிராக இருக்கக்கூடிய பரதன் என்னை திருப்பி அழைச்சின்னு போகிறதுக்காக வரான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நகிதே நிஷ்டூரம் வாட்சியா. நீ பரதன்ட்ட தவறி போய் கூட நிஷ்டூரமாக ஒரு வார்த்தை பேசக்கூடாது, அவன் மனசு வருத்தப்படும்படியாக ஒரு வார்த்தையை பேசக்கூடாது. அகங்கி அப்பிரியமுக்தஸ்யாம் பரதஸ்ய அப்பிரியே கிருதே. நீ பரதனுக்கு ஏதாவது அப்பிரியமான விஷயத்தை பேசிட்டேன்னா எனக்கு அப்பிரியமான காரியத்தை செஞ்சதாக நான் எடுத்துப்பேன். நகிதே நிஷ்டூரம் வாச்சியா பரதா பிராத்ருவத்சலா அகங்கி அப்பிரியம் உக்தஸ்யாம் பரதஸ்ய அப்பிரியே கிருதே. ஒரு கால் இந்த ராஜ்யத்தை அடையணும்னு ஆசையான்னு இப்படி சொல்கிறியோ, அதுக்கு இந்த யுத்தமெல்லாம் வேண்டாம், வாழெல்லாம் வேண்டாம், விது வேண்டாம், பானங்கள்லாம் வேண்டாம். எதி ராஜ்யஸ்யஹேதோஸ்வம் இமாம் வாச்சம் பிரபாஷசே வக்ஷ்யாமி பரதம் திருஷ்ட்வா ராஜ்யமஸ்மி பிரதீயதாம். ராஜ்யத்துக்காக ஆசைப்பட்டு நீ சொல்கிறேன்னா சொல்லு, பரதன் இங்கே வரட்டும். வந்த உடனே ராஜ்யத்தை லக்ஷ்மணன்ட்ட கொடுத்துருன்னு நான் சொல்கிறேன். அவன் என்ன பதில் சொல்கிறான்னு பாரு. ராஜ்யமஸ்மி பிரயச்சேதி பாடமித்யேவ வக்ஷதி. ரெண்டாவது வார்த்தை பேச மாட்டான், பாடம் சரின்னுடுவான். மறு பேச்சே கிடையாது, ஒரே வார்த்தை பாடம்னு சரின்னுடுவான். உனக்கு ராஜ்யத்தில் ஆசை இருந்தால் அது மாதிரி சொல்லிவிட்றேன் பரதன்ட்ட. லக்ஷ்மணனுக்கு சொப்பனத்தில் ஆசை உண்டா ராஜ்யத்தில்? லக்ஷ்மணனுடைய மனசு தெரியாதா ராமனுக்கு? ஏன் இப்படி சாட்டி அடி ஆட்டமாக ஒரு வார்த்தையை கொடுத்தாலே? இந்த மாதிரி ராஜ்யத்துக்கு ஆசைப்பட்டேன்னா நான் பரதன்ட்ட சொல்லி ராஜ்யத்தை உனக்கு வாங்கி தரேங்கிற சுவாமி. இப்படி சொல்லலாமா? ஏன் சொன்னார்னா, லக்ஷ்மணன் ராமன்ட்டு இருக்கக்கூடிய அதிகமான பிரியத்தால் பரதனை வதம் பண்ணுறேன் இப்படியெல்லாம் பேசிவிட்டானோனோ. பரதன் பாகவதோத்தமன், லக்ஷ்மணனும் பாகவதோத்தமன் தான். அந்த ராமன்ட்டு இருக்கக்கூடிய அதிகமான பிரியம் அப்படி பேச வைக்கிறது. பாகவத அபச்சாரம் வந்துவிட்டோ பரதனுக்கு, லக்ஷ்மணனுக்கு அபச்சாரம் வந்துவிட்டோ அப்படின்னு சந்தேகப்பட்டு இந்த பாகவத அபச்சாரத்தை போக்கி வைக்கணும். இவன் எந்த வேகத்தோடு பரதனை வதம் பண்ணுறேன்னு சொன்னானோ அந்த வேகத்தோடு திருப்பி இவனுக்கு வார்த்தையை கொடுத்தாதான் அந்த தோஷத்தை நிவர்த்தி பண்ண முடியும்னு நினச்சிட்டு சுவாமி எதிராஜ்யஸ்ய ஹேதோஸ்துவம் இமாம் வாச்சம் பிரபாஷதே வக்ஷ்யாமி பரதம் திருஷ்டுவா ராஜ்யமஸ்மி பிரயச்சதாம். ராஜ்யத்தை வந்துட்டு கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்கிறேங்கிற உடனே ராமருடைய மனசை தெரிஞ்சுட்டு அப்பா தான் உங்களை பார்க்குறதுக்காக வராரு போல் இருக்கு அப்படின்னு டக்குன்னு கதையை மாற்றி விட்டான் லக்ஷ்மணன். இதுக்கப்புறம் தான் மரத்துலேருந்து கீழே இறங்க போகிறேன். ஏதன் மத்தியில் பக்கத்தில் மந்தாகினி ஓடின்னு இருக்குது. முன்னாடி சர்க்கத்திலேயே சொல்லிவிட்டார் வால்மீகி. இந்த சித்திரக்கூட்டத்தை பற்றி சித்திரக்கூட்ட வர்ணனான ஒரு சர்க்கம், மந்தாகினி வர்ணனான ஒரு சர்க்கம். அந்த சித்திரக்கூட்டத்தை பார்க்குற போது சீதையில் உட்கார்ந்துட்டு பலவாறு பேசுகிறாள் சுவாமி. எனக்கு நராஜ்யாத் பிரம்சனம் பத்ரே சுருத்பிர்வா பராபவா மனோமே பாதத்தே திருஷ்டுவா சித்திரக்கூட்டம் இமம் கிரிகு. எனக்கு ராஜ்யத்தை இழந்துட்டோனே வருத்தம் இல்லை. அதே மாதிரி வேண்டிய மனுஷா நமக்கு சுகிருத்துக்களாக இருக்கிறவா அவளை பேரையும் விட்டு பிரிஞ்சிருக்கோமேன்னு வருத்தம் இல்லை. இந்த சித்திரக்கூட்டத்தை பார்க்குற போது மனசானது கொஞ்சம் கூட பாதிகள் இல்லாமல் சாந்தமாக ரொம்ப திருப்தியோடு இருக்குது. எதீக சரதா எதி शरदो अनेकाः यदीग शरदो अनेकाः त्वया सार्धमनिन्दिते लक्ष्मणेन च वत्स्यामि न मे शोकः प्रदक्ष्यति. உன்னோடு சேர்ந்து லக்ஷ்மணோடு சேர்ந்து ஒரு நாள் இல்லை, 2 நாள் இல்லை, எத்தனையோ வருஷங்கள் இங்கேயே சித்திரக்கூடத்திலேயே வாசம் பண்ணால் கூட எனக்கு மனசுக்கு சோகம் வராது. எப்போதுமே நான் சாந்தமாக தான் இருப்பேன், சந்தோஷமாக தான் இருப்பேன். எதீக சரதோ நேகாஹ त्वया सार्धमनिन्दिते लक्ष्मणेन च वत्स्यामि न मे शोकः प्रदक्ष्यति. இந்த துவஞ்சீவ சரதசதம் அப்படிங்கிறதான் இருக்குது, ஃப்ரேசஸ் தான் இருக்குது. சரத் ருத்துவை தான் சொல்கிறேன், வசந்தோனேக்காகான்னு சொல்லலை, கிரீஷ்மோனேக்காகான்னு சொல்ல, வருஷானேக்காகான்னு சொல்லலை. இதெல்லாம் ரித்துக்களுடைய பேர் தான். கிரீஷ்ம ரித்து, வசந்த ரித்து, அப்புறம்
வருஷா ரித்து இதெல்லாம் ரித்துக்களுடைய பேர் தான். இப்போ நடந்துட்டு இருக்கக்கூடாது ஹேமந்த் ரித்து இதெல்லாம் சொல்லலை. சரத் ரித்து மாத்திரம்தான் சாதாரணமாக சொல்கிறது. சம்ஸ்கிருத லிட்ரேச்சர்லேயே காமனாக இருக்குது. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணி பார்த்தாக்க, இந்த சரத் ரித்து தான் கடைசி ரித்து வருஷத்தில். மாசி பங்குனி ரெண்டும் சேர்ந்து சரத் ரித்து. அடுத்தாப்பில் அடுத்த வருஷம் பிறந்துருது சித்திரை 1ஆம் தேதியிலேருந்து வசந்த ரித்து வந்துடும். அதனால் கடைசியில் சொல்லிவிட்டா இந்த வருஷத்தை முழுக்க சொன்ன மாதிரி. கடைசியில் படித்த படிப்பை ஒருத்தர் எம்டெக் படிச்சு விட்டாருன்னு சொன்னால் அப்புறம் பிடெக் படிச்சிருக்காருன்னு சொல்ல அவசியம் உண்டா? கடைசியில் படித்ததை சொல்லிவிட்டா முன்னாடி படிப்பில் தான் அதில் அடங்கி போயிடுது. கடைசி ரித்துவை சொல்லிவிட்டா முன்னாடி ரித்துக்கள் தான் அதில் அடங்கி போயிடுது. சதே பஞ்சாசத்துன்னு ஒரு நியாயம். அதாவது 100 ரூபா அவர்கிட்ட இருக்குன்னா 50 ரூபா இருக்கான்னு கேட்டாக்க 50 ரூபா 250 சேர்ந்தானே 100 இருக்குன்னா 50 இருக்குன்னு அர்த்தம். சேஞ்சாக இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம், அது வேறு விஷயம். 100 ரூபா அவர்கிட்ட இருக்குனாக்கா 50 இருக்குது. 100ல் 50 எப்படி அடக்கமோ அந்த மாதிரி கடைசியில் சொல்லிவிட்டா முன்னாடி விஷயங்கள் தான் அதை அடக்கம். எதீக சரதோ நேகாஹ துவயா சார்த்தமனிந்திதே லக்ஷ்மணேன சவத்ஸ்யாமி நமேஷோக பிரதக்ஷதி. இந்த மந்தாகினி நதிகை பாரு எப்படி இருக்குது. மந்தாகினி தேவலோகத்தில் ஓடக்கூடிய மந்தாகினி, பூலோகத்தில் தான் அதுக்கு கங்கைன்னு பேர். ஆனால் மந்தாகினி வர்ணனான்னு தான் இருக்குது. அந்த சர்க்கத்துக்கு பேரே மந்தாகினி வர்ணனான்னு இருக்குது. அது எப்படி இருக்கானா, கொச்சித் மணிநிபோதாம் ச கொச்சித் புலினசாலினிகீம் கொச்சித் சித்தஜனாகீர்ணாம் பஷ்யமந்தாகினீம் நதிகீம். அது கொச்சின் மணி நிகாசோதாம், நல்ல ஸ்படிகமணிங்க போல் சுத்தமான தீர்த்தம். ஒரு ஆங்கிள்லேருந்து பார்க்குற போது அந்த மந்தாகினியை பார்க்குற போது ரொம்ப சுத்தமான தீர்த்தம், கணக்கம் இல்லாமல் அடியில் ரிவர் பெட்டில் இருக்கக்கூடிய வஸ்து தெரியும் கரையிலேருந்து பார்த்தாக்க. கொச்சித் மணி நிகாசோதாம். சில சமயத்தில் பார்க்கும்போது இந்த கரை தெரிகிறது. கொச்சித் புதினசாலினீம், கரையோடு இருக்கக்கூடிய கங்கை. இன்னும் சில சமயத்தில் பார்த்தா பிராம முகூர்த்தத்தில் பார்த்தா சித்தர்கள் முனிவர்களெல்லாம் வந்து ஸ்நானம் பண்ணி அவள் கரையில் உட்காந்து ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். கொச்சித் சித்த ஜனாகீர்ணாம் பஷ்யமந்தாகினீம் நதிகீம். அது மாத்திரமில்லை, ஆதித்யம் உபதிஷ்டந்தே நியமாத் ஊர்த்வபாகவஹா. ஏதே பரே முனிவர்கள்லாம் சூரியனை பார்த்து உபஸ்தானம் பண்ணுறாளாம். ஜபத்தை பண்ணி முடிச்சுட்டு உபஸ்தானம் பண்ணுறதுங்கிறது மேலே இருக்கக்கூடிய வஸ்திரத்தை இடுப்பில் கட்டிண்டு எழுந்து நின்று மந்திரபூர்வமாக செய்யக்கூடிய மரியாதை, ஒரு தேவதைக்கு செய்யக்கூடிய மரியாதைக்கு தான் உபஸ்தானம்னு பேர். அப்போ 2 கையும் கூப்பி சூரியனுக்கு அப்படி அஞ்சலி பண்ணுற மாதிரி நியமாத்து ஊர்த்வபாகவஹா, நியமத்துக்கு கட்டுப்பட்டு 2 கையும் மேலே தூக்கி அப்படி உபஸ்தானம் பண்ணுறா பாரு. அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய காட்சியாக இருக்குது. இதை பார்க்குற போது எனக்கு அயோத்தியை போய் அடையணும்னு ஆசை இல்லை, ராஜ்யத்தை அடையணும்னு ஆசை இல்லை. இது பாரு, நீ என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? துவம் பிரஜைகளை போல இங்கே இருக்கக்கூடிய மிருகங்கள், அங்கே இருக்கக்கூடிய பிராணிகளை எல்லாம் பிரஜைகளாத்மா நினச்சிக்கோ. தும் வியால மிருகவத், வியாலானு அயோத்தியாம் இவ பர்வதம் மன்யஸ்வ வனிதே நித்யம் சரயூவத் இமாம் நதிகீம். துவம் வியால மிருகவத், பிரஜைகளை போல இந்த மிருகங்களுக்கெல்லாம் நினச்சிக்கோ. அதே மாதிரி இந்த பர்வதத்தை அயோத்தியாட்டமாக நினச்சிக்கோ. இங்கே ஓடக்கூடிய மந்தாகினியை சரயூட்டமாக நினச்சிக்கோ. லக்ஷ்மணச்சாபி தர்மாத்மா மன்னிதேஷே நிவேசிதா त्वञ्च अनुकूला வைதேகி பிரீத்திம் ஜனயதோ மம. தர்மாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணன் நான் போட்ட கோடை தாண்ட மாட்டான், என்னுடைய உத்தரவை பரிபாலனை பண்ணுறதுக்காக காத்துன்னு இருக்கான். நீயும் எனக்கு ரொம்ப அனுகூலமாக இருக்கே, நீங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து எனக்கு பரம பிரியத்தை கொடுக்குறேன். நாயோத்தியாயை நராஜ்யாய காமயேத்ய துவயாசகா. நீ பக்கத்தில் இருந்துட்டேனா எனக்கு ராஜ்யம் வேணும்னு அவசியம் இல்லை, அயோத்தி வேணும்னு அவசியம் இல்லை. அது மாத்திரம் இல்லை, எனக்கு வேறு எதுலேயுமே ஆசை இல்லை. தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய போகங்களுக்காக கூட நான் ஆசைப்படல. அது மன்னியே உன்னுடைய தரிசனம் இருக்கிறதுனால, நீ பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால எனக்கு தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய போகங்கள் வேணும்னு ஆசை இல்லை, ராஜ்யத்தை அனுபவிக்கணும் என்ற ஆசையும் இல்லை. இதெல்லாம் புறவாசாச்ச
மன்யே தவச்ச தர்ஷனாத் இப்படியெல்லாம் சொல்கிறார். அப்படி ரெண்டு சங்கங்கள் சித்திரக்கூட வர்ணனை, மந்தாகினி வர்ணனை, இப்படியெல்லாம் சௌக்கியமாக இருந்துருக்காள் சுவாமி. எவ்வளவையும் சேர்த்து தான் ஒரு ஃப்ரேஸில் அதிசுகம் அவசகா சித்திரக்கூட்டே கிரீந்திரே அப்படின்னு பட்டத்திரி சொல்லிட்டு போயிட்டார். இங்கே லக்ஷ்மணன் முள்ள இறங்கினான், இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய மரத்துடைய கடையிலேருந்து முள்ள இறங்கினாள். இங்கேருந்து பரதன் வந்துட்டுருக்காள். அண்ணாவை போய் அண்ணாவை நான் என்னால் இப்படி தாபம் வந்துடுத்தேன், அண்ணாவுக்கு காட்டில் வந்து நிற்கும்படி ஆயிடுத்தே அப்படின்னு புலமின்றே வராள். வந்து பார்த்தா அங்கேருந்து அண்ணா வெளியில் வந்து உட்காந்துட்டுருக்காராம். அந்த பர்ணசாலைக்கு வெளியில் வந்து உட்காந்துட்டுருக்கேன். பரதன் வரான்னு தெரியறது. லக்ஷ்மணன் பார்த்து சொல்லிவிட்டான், வரன் இந்த சித்திரக்கூட பர்வதம் முழுக்க என்னமா போய் தேட முடியும், அதனால் அவனுக்கு கண்ணுக்கு தென்படும்படியாக இருக்கணும்னு சொல்லி வெளியில் வந்து உட்காந்துட்டுருக்க. ஒரு முகூர்த்தம் அப்படி இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் கண்ணோட்டம் விட்டு நிரீக்ஷச முகூர்த்தம் தூ ததர்ஷ பரதோ குரும் உடஜேரா மமாசீனம் ஜட்டாமண்டதாரிணுகு. இது வந்து காயத்ரி ராமாயண ஸ்லோகங்களில் ஒரு ஸ்லோகம். நிரீக்ஷச முகூர்த்தம் தூ ததர்ஷ பரதோ குரும் உடஜேரா மமாசீனம் ஜட்டாமண்டதாரிணுகு. சுவாமி எப்படி இருக்காருன்னா பெரிய ஒரு ஜடையை தரிச்சுருக்காள், சிரஸ்தை தரிச்சுருக்காள். அது மாத்திரம் இல்லை, கிருஷ்ணாஜினதரம் தம் தூ சிரவல்கதவாசசுகு ததர்ஷ ராமமாசீனம் அபிதः பாவகோபமம் சிம்மஸ்கந்தம் மகாபாஹும் பத்மபத்ரநிபேக்ஷணம் பிருத்திவ்யாः சாகராந்தாயாः பர்த்தாரம் தர்மச்சாரிணுகு. மாந்தோல் எடுத்து வஸ்திரமாக தரிச்சுருக்காளாம். கிருஷ்ணாஜினதரம் தம் தூ. கிருஷ்ணாஜினம்னு சொன்னாக்க கிருஷ்ணாஜினங்கிறது நிறைய வேதத்துலேயும் வருது. இங்கிலீஷில் பிளாக் பக் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அது ஒரு விதமான மான். அந்த மானுடைய தோல் எடுத்து கிருஷ்ணாஜினதரம் தம் தூ சிரவல்கலவாசம். வர்க்கதை எடுத்து எடுப்பில் கட்டிருக்காள். மாந்தோல் வல்கதை ரெண்டும் இருக்குது. அதோடு கூட ததர்ஷரா மமாசீனம் அபிதः பாவகோபமம். நெருப்பை போல ஜொலிச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய பிரபுவை பார்த்தாலாம். எப்படி இருந்தார் சுவாமினாள்? பெரிய விஷாலமான வட்சஸ்தலத்தோடு கூட சிம்மத்தை போல இருக்காள். காம்பீரத்தை சிம்மஸ்கந்தம் மகாபாகும் பத்மபத்ர நிபேக்ஷணம். அன்னைக்கு காத்தால மலர்ந்த தாமரையை போல இருக்காம் கண்கள். பத்மபத்ர நிபேக்ஷணம் பிருத்திவ்யாக சாகராந்தாயாக பர்த்தாரம் தர்மச்சாரிணம். சமுத்திரம்தான் எந்த பூமிக்கு நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய பவுண்ட்ரி சமுத்திரம்தான். பாக்கியெல்லாம் மனுஷர்களாக பண்ணிடுது. சமுத்திர பர்யந்தம் இந்த சூரிய வம்சத்தில் இந்த ராஜாக்களுக்கு சமுத்திர பர்யந்தம் மாத்திரம் இல்லை, சமுத்திரமும் சேர்ந்து இவாளுக்கு உரிமையாக இருக்குது, அவளுடைய ராஜ்யமாக இருக்குது. அந்த உலகத்துக்கு முழுக்க நாயகனாக இருக்கான். பிருத்திவியாக சாகராந்தாயாக பர்த்தாரம். அப்புறம் தர்மச்சாரிணம்னு ஒரு வார்த்தை சேர்த்தாள். இவர் நினச்சிருந்தாருன்னா உலகத்துக்கு முழுக்க சக்கரவர்த்தியாக தானே பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். தசரதனை பட்டாபிஷேகம் பண்ணி என் வார்த்தையை மீது பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கோன்னு சொன்னார். ஏற்கனவே நாம் பார்த்தோம். ஆனால் இப்படி பண்ணிக்காமல் இருக்காரு. உலகத்துக்கு முழுக்க ஈஸ்வரனட்டமாக சக்கரவர்த்தி ஆட்டமாக இருக்கக்கூடியவர் காட்டில் வந்து வனவாசராமனாக இருந்துருக்காரு. அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம், தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கார். தர்மச்சாரிணம் பிருத்திவியாக சாகராந்தாயாக பர்த்தாரம் தர்மச்சாரிணுகு. பல ஸ்லோகங்கள் அங்கேருந்து கண்ணீருமா கதறி அழாள். அண்ணாவை பார்த்த உடனே கதறி அழாள். இதெல்லாம் 99வது சர்க்கம் அயோத்தியா காண்டத்தில். அடுத்த சர்க்கம் கச்சித் சர்க்கம் 100வது சர்க்கம். 99வது சர்க்கத்தில் போய் கதறி அழாள். எஸ் சம்சதி பிரகிருதிபிகி பவேத்யுக்த உபாசித்தும் வன்யைகி மிருகைகி உபாசீனஹ ஸ்வயமாஸ்தே மமாக்ரஜஹ. என் பிரபுவை லட்சக்கணக்கான பொதுஜனங்கள் எல்லாம் அயோத்தியில் சூழ்ந்து இருக்கணுமோ, கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்காக தயாராக இருக்கணுமோ, அப்பேற்பட்ட பிரபு ராமன் அவனை சூழ்ந்து காட்டில் இருக்கக்கூடிய சிம்மம் புலி கரடி முதலிய மிருகங்களெல்லாம் சூழ்ந்து இருக்கும்படியான ஒரு கோலம் வந்துடுத்தே. அந்த கோலத்தை நான் பார்க்கும்படியாக வந்துடுத்தே. வன்யீர் மிருகீர் உபாசீனஹா ஸ்வயமாஸ்தே மமாக்ரஜா. அப்புறம் அது மாத்திரமில்லை, என் பிரபு ஆயிரக்கணக்கான பட்டு வஸ்திரங்களை எல்லாம் நித்தியம் உடுத்திக்க வேண்டியவனோ, சக்கரவர்த்தியாக இருந்தால் தினம் ஒரு பட்டு வஸ்திரம், தினம் ஒரு பீதாம்பரம் வருது. அப்படி தரிக்கக்கூடிய பிரபு
ரெண்டே ரெண்டு அங்கே த்விவச்சனமாக இருக்குது. அங்கே ரெண்டே ரெண்டு மரவுரி வச்சுருந்து தரிச்சுட்டு இருக்காரே. இது மாதிரி பார்க்கும்படியாக வந்துவிட்டே ஆயிரக்கணக்கான புஷ்பங்கள் எடுத்து தலையில் அலங்காரமாக தரித்தவர். அவருக்கு போய் இப்போ தலைக்கு பாரமாக ஜட்டாபாரம் வந்துவிட்டு அதாரயத்யோ விவிதாக சித்ராக சுமனசஸ்ரதாக சோயம் ஜட்டாபாரமிமம் வகதே ராகவக்கதூ. ஜட்டையை தரிச்சிருக்காள். எப்படி கிருஷ்ணாஜினே சோயமிமம். கிருஷ்ணாஜினேங்கிறது த்விவச்சனங்க. ரெண்டே ரெண்டு மாந்தோல் மாற்றி மாற்றி உடுத்திக்கிறதுக்காக வச்சுருக்காள். கிருஷ்ணாஜினே சோயமிமம் வகதே ராகவக்கதூ. அது மாத்திரமில்லை, யஸ்ய யஜ்ஞீர் யதோத்திஷ்டைஹி யுக்தோ தர்மஸ்ய சஞ்சயः ஷரீரக்லேஷசம்பூதம் சதர்மம் பரிமார்கதே. யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் பண்ணுறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணால் எப்படி நிச்சயம் பண்ணுறாரோ உத்தேசம் பண்ணாரோ அந்த மாதிரி முடிக்குமா யாகம். கார்த்தால 9 மணிக்கு அவபிருத ஸ்நானம்னா 9வது மணிக்கு அவபிருத ஸ்நானம் ஆகிடும். அதில் ஒன்றும் கொஞ்சம் மின்னியும் இல்லை பின்னியும் இல்லை. இத்தனை பிராமணோத்தமர்கள் இருக்கணும்னா அத்தனை பிராமணோத்தமர்கள் இருப்பார். இத்தனை கோதானம் பண்ணணும்னா அத்தனை கோதானம் நடக்கும். இத்தனை சொன்னதானம் நடக்கணும்னா நடக்கும். அந்த போட்டத்துலேருந்து திட்டத்துலேருந்து கொஞ்சம் கூட மாறாது. யஸ்யஜ்ஞைஹி யதோத்திஷ்டைஹி யுக்தோ தர்மஸ்ய சஞ்சயः ஷரீரக்லேஷசம்பூதம் சதர்மம் பரிமார்கதே. அப்படி இருக்கக்கூடிய பிரபு சரீரத்தை ரொம்ப சிரமப்படுத்திட்டு காயக்லேஷ நியமங்களுக்கெல்லாம் அனுஷ்டானம் பண்ணி தர்மத்தை சேர்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறாரே. யாகங்கள் யஜ்யங்கள் பண்ணி நிறைய தட்சிணையை கொடுத்து தர்மத்தை சேர்த்த பிரபு சரீரத்தை போய் சிரமப்படுத்திட்டு தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கணும்னு நினைக்கிறாரே. ஷரீரக்லேஷசம்பூதம் சதர்மம் பரிமார்கதே சந்தனேன மகார்ஹேன யஸ்யாங்கமுபசேவிதுः மலேன தஸ்யாங்கமிதம் கதமார்யஸ்ய சேவ்யதே. திவ்யமான சந்தனத்தெடுத்து இந்த சரீரத்தில் பூசி பார்க்கணுமோ அந்த சரீரத்தில் போய் ஒரேடியாக புழுதி படிஞ்சிருக்கும்படியான ஒரு கோலம் வந்துடுத்தே. இதெல்லாம் நான் பார்க்கும்படியாக வந்துவிட்டே. மன்னிமித்தமிதம் துக்கம் பிராஹப்தோ ராமோ மகாயஷாஹ திக்ஜீவிதம் நிருஷம்சஸ்ய மமலோக விகர்ஹிது. நான் பிறந்ததுனால்தானே ராமனுக்கு இப்பேற்பட்ட கஷ்டம் வந்துடுத்து. பரதன்னு ஒருத்தன் பிறக்கலேன்னு யார் எழுதா? நான் பிறந்த உடனே உயிர் இழந்திருந்தா கூட இந்த சிரமம் வந்திருக்காரு, எங்கள் அண்ணாவுக்கு வந்திருக்காரு. உலகங்கள் பின்னாடி வரக்கூடிய தலைமுறைகளெல்லாம் காரி துப்ப போகுது. பரதா, நீ பிறந்த என்னடா பிரயோஜனம் உலகத்தில்? அண்ணாவுக்கு காட்டுக்கு அனுப்பி வனவாசத்தை அனுபவிக்கும்படியாக வச்சியே, இதான் ஒன்றால் ஏற்பட்ட பிரயோஜனமானு கேட்பாளே. கர்கிதம் விகர்கிதம் லோக விகர்கிதம் திக்ஜீவிதம் நிருஷம்சஸ்ய மம லோக விகர்கிது. இந்த மாதிரி ஒரு ஜென்மா வந்துட்டே திக்ஜீவிதம் நிருஷம்சஸ்ய மமலோக விகர்கிதம் இத்யேவம் விலபன் தீனம் பிரஸ்வின்ன முகபங்கஜः பாதௌ அப்ராப்ய ராமஸ்ய பபாத பரதோருதன்னு. இப்படி பலவாறு புலம்பி நேர பகவானுடைய சரணத்தை வரோன்னு நினைச்சுண்டு 10 அடி முன்னாடியே கீழே விழுந்துட்டானாம் நமஸ்காரம் பண்ணிண்டு. பாதௌ அப்ராப்ய ராமஸ்ய பபாத பரதோருதன்னு. எப்படி அக்ரூரர் பகவான் தெருவுடைய ஒரு கோடியில் நந்தகோபருடைய கிரகம், அந்த கிரகத்துக்கு வெளியில் பசுவை வச்சுட்டு கறக்கிற மாதிரி பாவனை பண்ணிட்டு இருக்கார். தெருவுடைய 12 கோடியிலேருந்து உள்ள நுழைகிறார், தேர்வில் நுழைகிறார். பகவானை பார்த்த உடனே அந்த ஆனந்த பாஷ்பத்தில் அப்படியே கண்ணை மறைக்கிறது. பகவானுடைய சரணத்துக்கு பக்கத்தில் வந்து விழுந்தார்னு இருக்குது பாகவதத்தில். பட்டத்திலே சொல்கிற போது தூரத்துலேருந்தே விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணார்னு இருக்குது. தூராத்ரதாத்து சமவருஹ்ய நமந்தமேனம் உத்தாப்பிய பக்த குலமௌலி மதோபகூகன் ஹர்ஷாத் மிதாட்சரகிரா குஷலானுயோகி பாணிம் பிரகிருக்ய சபலோத கிருகம் நினேதா. அந்த மாதிரி பகவானுடைய சரணத்தை வந்து விழுறோம்னு நினச்சிண்டு ஒரு கல் மேலே போய் விழுந்துட்டாளாம். பாதௌ அப்ராப்ய ராமஸ்ய பபாத பரதோருதன்னு ஆர்யேத்யுக்த்வா சகிருத்தீனம் புனர்னோவாச கிஞ்சனா. ஆர்யான்னு ஒரே ஒரு முறை சொன்னாலாம்.
மேலே வாயில் வார்த்தை வரல, ஸ்தம்பிச்சு போயிடுத்து. நாடகத்தில் போய் சொல்கிற போது இத்தனை ஸ்லோகங்களுடைய சாரத்தையும் ஒரு ஸ்லோகத்தில் நாடகத்தில் சொன்னேன். 14 வருஷம் முடிய போகிறது. நந்தி கிராமத்தில் 2 பேரும் பரதனும் சத்ருகனும் வாசம் பண்ணிட்டுருக்காள். ஒரு நாளைக்கு கார்த்தால 3:45 மணிக்கு ஒரு சொப்பனத்தை பார்த்துட்டு எழுப்பினாலாம். பக்கத்தில் படுத்துன்னு இருக்கக்கூடிய சத்ருகனும் எழுப்பினாள். 4 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறது வழக்கம். அன்றைக்கி 10 நிமிஷம் முன்னாடி எழுப்பிவிட்டாள். சத்ருகனும் எழுந்திருக்கோ, நான் சொப்பனம் பார்த்துட்டேன், கொஞ்சம் கவலையாக இருக்குது. நானா ஏன் உங்களை நினச்சாலே துஸ்வப்னங்கள்லாம் நசிச்சு போயிடுமே, நீங்கள் போய் துஸ்வப்னத்தை பார்க்குறதுங்கிறது நினச்சி பார்க்க முடியாத விஷயமாச்சே, அப்படி என்ன சொப்னம் பார்த்துட்டேன்னாள். அண்ணாவையும் மன்னியும் லக்ஷ்மணையும் பார்த்தேன் சொப்னத்தில் நாள். அவள் புண்ணிய புருஷாளாச்சே. புண்ணியஸ்லோகோ நலோராஜா, புண்ணியஸ்லோகோ யுதிஷ்டிரகா, புண்ணியஸ்லோகாச்ச வைதேகி, புண்ணியஸ்லோகோ ஜனார்தனகான்னு அவள்லாம் கார்த்தால் எழுந்திருந்த உடனே ஸ்மரிக்க வேண்டியவள். பிராத்தஸ்மரணியாள்னு பேர். கார்த்தால் எழுந்திருந்த உடனே ஸ்மரிக்க வேண்டியவன் சுவாமி ராமன். அப்படி இருக்கக்கூடிய பிரபு பார்த்துட்டு இங்கே கவலைப்படலாமோ நாள். அண்ணாவையும் மன்னியும் பார்த்ததுக்காக நான் கவலைப்படல. அண்ணாவையும் மன்னியும் எந்த கோலத்தில் பார்த்தேன் தெரியுமா? அந்த கோலத்தை நினச்சி வருத்தமாக இருக்குது. 14 வருஷம் முன்னாடி ஞாபகம் இருக்கா? 14 வருஷம் முன்னாடி சித்திரகூடத்தில் அண்ணாவை தரிசனம் பண்ணுறதுக்காக நாம் போன பொழுது ஒரு கோலத்தை பார்த்தோமே. எந்த பிரபுவுடைய இடுப்பில் திவ்ய பீதாம்பரம் உடுத்தி பார்க்கணுமோ அந்த இடுப்பில் வல்கரையும் அதே மாதிரி மாந்தோரையும் உடுத்தி பார்த்துட்டோமே. எந்த பிரபுவுடைய சிரசு மேலே புஷ்பத்தை வச்சு அலங்காரம் பண்ணமோ அந்த சிரசு மேலே ஜட்டாபாரத்தை பார்த்தேனே. எந்த பிரபுவுடைய கையில் சிறந்த செங்கோல் இருந்து ஓச்சனமோ அந்த செங்கோலோச்ச வேண்டிய கையில் தர்மையும் சமித்தும் வச்சுருக்கக்கூடிய கோலத்தை பார்த்துட்டேனே. எந்த பிரபு பக்கத்தில் ஆயிரக்கணக்கான கிங்கரர்கள் கைங்கரியமனுக்காக காத்துட்டு இருக்கணுமோ அப்பேற்பட்ட பிரபு பக்கத்தில் லக்ஷ்மணன் ஒத்தன் மாத்திரம் கைங்கிறதுக்கு சித்தமாக இருக்கிறத பார்த்துட்டேனே. எந்த பிரபு கோடிக்கணக்கான பொதுஜனங்களுக்கெல்லாம் அதீஸ்வரனாக இருக்கணுமோ அந்த பிரபுவை சூழ்ந்து காட்டில் இருக்கக்கூடிய மிருகங்களெல்லாம் பிரஜைகளை போல சூழ்ந்து இருக்கக்கூடிய கோலத்தை பார்த்துட்டேனே. எந்த என் பிரபு திவ்யமான சிம்மாசனத்தில் உட்காரணுமோ அப்பேற்பட்ட பிரபு தர்பாசனத்தில் போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய கட்டாந்தையில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய கோலத்தை போய் பார்த்துட்டேனே. எந்த பிரபுவுடைய மார்பில் திவ்யமான சந்தனத்தை பூசி பார்க்கணுமோ அப்பேற்பட்ட மார்பில் புழுதி படிஞ்சு பார்த்துட்டேனே. எந்த என் பிரபு பக்கத்தில் மகாலட்சுமியை போல பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு திவ்யமான ஒரு அலங்காரங்களோட சர்வாலங்கார பூஷிதியாக எங்கள் மன்னி சீதை மகாலட்சுமி ஆட்டமாக பிரகாசிக்கணுமோ அப்பேற்பட்ட சீதை அவர் தனியாக அவளும் ஒரு பட்டு வஸ்திரத்துக்கு மேலே ஒரு மரபுரியை உடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய கோலத்தில் பக்கத்தில் நிற்கக்கூடிய சீதையை பார்த்துட்டேனே. 14 வருஷம் ஆயிடுத்து. சொப்பனத்தில் கூட அந்த வனவாசராமனுடைய கோலம் விலக மாட்டேங்கிறதே நான் பட்டாபிராமனாக பார்க்க முடியலையா? அதை நினச்சா கவலையாக இருக்குன்னாலாம். நீலம் மூர்த்தி ஜட்டாபரம் கட்டிதட்டே தௌதம் நவம் வல்கரம் பாணா உஜ்வலம் அக்ஷராமதபசா கேகே ஸ்ரீயம் காமபி பிப்ரஹாணேன நவோடஜாந்தரதட வியாக்ரஹாசினாத்யாசினா பிராக்திருஷ்டேன வனேதுனா ஹிருதயம் நுன்முக்தமாரியேன மே. முன்னாடி பார்த்த கோலம் என் ஹிருதயத்தை விட்டு விலகுதியே. நான் என்ன பண்ணுவேன்? எஸ் சம்சதி பிரகிருதிபிகி பவேத்யுக்த உபாசித்தும் வன்யைகி மிருகைகி உபாசீனஹ ஸ்வயமாஸ்தே மமாக்ரஜஹ. எந்த பிரபு இப்படியெல்லாம் அலங்காரம் பண்ணி பார்க்க வேண்டியவனோ அவனை போய் வனவாசராமனாக பார்த்துட்டேனே. ஆதாரயத்யோ விவிதாக திவ்யாக சுமனசஸ்ததः சோயம் ஜட்டாபாரமிமம் பிரபஸ்தே தர்மமாச்சரன் யஸ்ய யஜ்ஞேர்யதோத்திஷ்டைः யுக்தோ தர்மஸ்ய சஞ்சயः சரீரக்லேஷசம்பூதம் சதர்மம் பரிமார்கதேः சந்தனேன மகார்கேண யஸ்யாங்கமுபசேவிதம் மதேன தஸ்யாங்கமிதுகு இப்படி சந்தனம் பூசி பார்க்க வேண்டிய திருமேனியில் போய் புழுதி பிடிஞ்சு அழுக்கு பிடிஞ்சு பார்க்க முடியாது வந்துட்டேனே. கதமார்யஸ்ய சேவியதே மதேன தஸ்யாங்கமிதம் கதமார்யஸ்ய சேவியதே. இப்படி பலவாறு கதறி கீழ் விழுந்திருக்காள். ததஸ்ஸு மந்திரேண குஹேன சைவ சமீயதூ ராஜசுதௌ அரண்யே நிஷாகரஸ்சைவ திவாகரஸ்ச
யதாம்பரே சுக்ர பிருகஸ்பதிபியாம் சுமந்திரன் குஹனும் கூட வந்திருக்காள், பரதனோட கூட வந்திருக்காள். பரதன் சத்ருகன் 2 பேர், சுமந்திரன் குஹன் 2 பேர். இவா 2 பேர் 4 பேர் மொத்தமாக வந்து சேர்ந்திருக்காள் ராமனுடைய சந்நிதிக்கு. எப்படி இருந்ததுன்னா, ஆகாசத்தில் சூரியனும் சந்திரனும், தேவகுருவாக இருக்கக்கூடிய பிருகஸ்பதியும் அசுரகுருவாக இருக்கக்கூடிய சுக்கராச்சாரியரும், இவா 4 பேரும் ஒரே சமயத்தில் சேர்ந்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருந்துதான். ததஸ்து மந்திரேண குஹேன செய்வே சமீயது ராஜசுதௌ அரண்யே திவாகரஸ்சைவ நிஷாகரஸ்ச யதாம்பரே சுக்ர பிருகஸ்பதிப்யாம் தாஹன் பார்த்திவான் வாரணயூதபார்கான். பெரிய யானையைப் போல கம்பீரமாக இருக்கக்கூடிய ராஜபுத்திரர்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் பார்த்த உடனே இந்த காட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்களெல்லாம் வனோகசஸ்தேபி, அவள் என்ன பண்ணாலாம், வனோகசஸ்தேபி சர்வே அஸ்ரூணி விமுஞ்சன்னு பிரவிகாயகர்ஷம், கண்ணால் புல்பலன் கண்ணீர் பிடிக்கிறாலாம். காட்டில் இருக்கக்கூடியவர்களெல்லாம் கொஞ்சம் கூட மனசில் இருக்கக்கூடிய லவலேஷம் கூட சந்தோஷம் இல்லை, கண்ணால் கண்ணீர் பெருக்கி இப்படி ஒரு கோலத்தை நாம் பார்க்க முடியாது வந்துட்டு மரவுரி தரிச்சுட்டு வந்திருக்காள், ஜட தரிச்சுன்னு வந்திருக்காள். அப்படி கீழே விழுந்திருக்கக்கூடிய பரதனை பார்த்தாள், சுவாமி பார்த்தாள். சீராஜின ஜட்டம் சீராஜின தரம் தம் தூ ஜட்டாமண்டலதாரிணுகு. அப்படி கீழே விழுந்திருக்கக்கூடிய பரதன் எப்படி இருந்தால் நாள் யுகத்துடைய பூர்த்தியில் அப்படியே அஸ்தமிச்சு போகிற சூரியனாட்டமாக கடையில்லாமல் இருக்காளாம். யுகாந்தே பாஸ்கரம் யதா, யுகாந்தே பாஸ்கரம் யதா, யுகத்துடைய பூர்த்தியில் அஸ்தமிச்ச சூரியனை போல இருக்கக்கூடிய பரதனை பார்த்தா ஒரு நிமிஷம் ஒன்றும் புரியலையாம் சுவாமிக்கு, ஒன்றும் புரியலை. யார் வந்திருக்கார் பரதனே அடையாளமே தெரியலையாம். கதஞ்சித் அபிவிக்ஞாய விவர்ணவதனம் கிருஷ்ணு பிராஹதரம் பரதம் ராமஹ பரிஜக்ராக பாகுனகா. முதல்ல யாருன்னு தெரியல, கிட்டக்கு போனாள். கிட்டக்கு போய் கிட்டக்கு போய் பார்த்தா பிராதான்னு தெரிஞ்சுதான், சத்ருகுணனா பரதனான்னு தெரியல. ஏன்னா பிராதான் தெரிஞ்சுட்டாள். அப்புறம் முகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த புழுதி எல்லாத்தையும் விலக்கி பார்த்தா பரதன் அப்போ தான் தெரிஞ்சுட்டாளாம். பிராதரம் பரதம், முதல்ல பிராதான் தெரிஞ்சின்றாள், அப்புறமா பரதம் தெரிஞ்சின்றாள். எப்படியோ சிரமப்பட்டு தெரிஞ்சின்றாள். கதஞ்சித் அபிவிக்ஞாய விவர்ணம் வதனம் கிருஷம் பிராதரம் பரதம் ராமஹ பரிஜக்ராக பாகுனா. உடனே பக்கத்தில் உட்காந்து வச்சு தூக்கி அந்த புழுதி எல்லாத்தையும் போக்கி அப்படியே பக்கத்தில் உட்காந்து வச்சுட்டு முதல்ல குசலம் கேட்க போகிறாள் சுவாமி. இந்த குசலம் கேட்கறது தான் 100வது சர்க்கம் கச்சித் சர்க்கம் அப்படின்னு பேர். கொனுதே பூத் வனே தாத கொனுதே பூத் பிதா தாத யஸ்துவம் வனமிகாகதः நகித்வம் ஜீவதஸ்தஸ்ய வனமாகந்துமர்ஹசிஹி. முதல் கேள்வி முதல்ல பரதனை பார்த்த உடனே ஜட்டிலம் தீனம் ஜட்டா வல்கலதாரிணம் பிராதரம் பரதம் ராமஹா. அது எப்படி இருக்காள் சுவாமி. இந்த பரதனை பார்த்த உடனே முதல் கேள்வி, ஒன்றை பார்க்குறேன், சத்ருகுணனை பார்க்குறேன். இங்கே பெரிய கம்பீரமாக இருக்கக்கூடிய யானை, அது கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன், ராமருக்கு அவருடைய மாமா கொடுத்த யானை சத்ருஞ்சயன்னு பேர். அந்த யானை தான் ராஜாவை தாங்கிட்டு வரும். அந்த அப்பா வந்தாருன்னா அப்பா வராங்கிறதுக்கு அறிகுறியாக அந்த சத்ருஞ்சயங்கிற யானை மேலே ஒரு பெரிய அம்பாரியை போட்டு அது மேலே ராஜா உட்கார்ந்துட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு 10 அடி 15 அடி உயரத்துக்கு கம்பீரமாக அந்த கோசல தேசத்துடைய கொடி பறக்குமே, 10 மைல் தூரத்துலேயும் தெரியும் கோசலேஸ்வரர் வரார் அப்படின்னு. அப்படி தெரியுமே, அந்த கொடியை மாத்திரம் காணும். 10 மைல் தூரத்துலேருந்து பார்த்தா தெரியும் மகாராஜா வரான்னு தெரியும், அந்த கொடியை மாத்திரம் காணுமே. அப்பா வரலையா? அப்பா வயசான காலத்தை தனியாக அயோத்தியில் விட்டுட்டு உனக்கு இங்கே என்ன வேலையை நாளாம். ஜட்டிலம் சீரவசனம் பிராஞ்சலிம் பதித்தம் புவிஹி. கூப்பின் கையோடு விழுந்திருக்கான் பரதன். நமஸ்காரம் பண்ணுற போது கூட கல் மேலே விழுந்து பகவானுடைய சரணத்தில் சேராமல் போனாலும் கூட
கூப்பில் கையோடு விழுந்திருக்கலாம். ஜட்டிலம் சீரவசனம் பிராஞ்சலிம் பதிதம் புவி ததர்ஷரமோ துர்தர்ஷம். எப்படி பார்த்தார், என்னால் வர்ணிக்க முடியலன்னு விட்டாள் வால்மீகி. நான் மனக்கண்ணால் பார்த்து தபசக்தியால் யோக சக்தியால் பார்த்து ராமாயணத்தை ரச்சனை பண்ணிட்டுருக்கேன். யுகத்துடைய பூர்த்தியில் இருக்கக்கூடிய அஸ்தமிச்ச சூரியனை போல இருக்கக்கூடிய பரதனை என் ராமன் கண்ணால் எடுத்து பார்க்க முடியாது, என்னால் பார்க்க முடியல. அவர் இப்படி நேரம் பார்த்தாரோ தெரியலையே. ஜட்டிலம் சீரவசனம் பிராஞ்சலிம் பதிதம் புவி ததர்ஷரமோ துர்தர்ஷம் யுகாந்தே பாஸ்கரம் யதா கதஞ்சிதபி விஜ்ஞாய விவர்ணவதனம் கிருஷௌ பிராஹதரம் பரதம் ராமஹ பரிஜக்ராஹ பாவுனஹ. அப்படி வாதி அணைச்சிட்டு உட்காத்தி வச்சுட்டு குனுதே பூத்பிதாதே யஸ்துவம் வனமிகாகதஹ நகித்வம் ஜீவதஸ்தஸ்ய வனமாகந்துமர்கசிகி. அப்பாவை தனியாக விட்டுவிட்டு நீ காட்டுக்கு வரலாமா நியாயமானு கேட்டாலாம். ஒரு க்ஷணகாலம் இப்படி முகம் அப்படி சுண்டி போயிடுத்தான் பரதனுக்கு. நான் இவ்வளோ சிரமப்பட்டு எங்கேயோ காட்டு தேடின்னு வந்திருக்கேன், அண்ணாவை தேடின்னு வந்திருக்கேன், நீ ஏன் வந்தேன்னு கேட்குற மாதிரி கேட்குறாரே. அண்ணா அப்பா விட்டுவிட்டு வரலாமா அப்படின்னு கேட்குறாரே. தாயார்களெல்லாம் பின்னாடி மறைஞ்சிருப்பா போல் இருக்கு. தே டிட் நாட் புஷ் தெம்செல்ஸ் டு தி ஃபோர் ஃப்ரண்ட். அதனால தான் தாயார் முகத்தை பார்த்தா சௌமங்கல்யம் போயிடுதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ராமனுக்கு. பின்னாடி எங்கேயோ மறைஞ்சிருக்கா, அதனால தாயாரை பார்க்கல. அதனால் அப்பா வரான்னு நினச்சிட்டு அப்பா வரக்கூடிய யானைக்கு அலங்காரங்கள் தான் தெரியலையே, இந்த அயோத்தியுடைய கொடியெல்லாம் பறக்கலையே. அப்பா தனியாக விட்டுட்டு வந்திருக்கா போல் இருக்கு. அயோத்தியில் தனியாக வயசான காலத்தில் அவரை விட்டுவிட்டு நீங்கள்லாம் இங்கே வரலாமா அப்படின்னு கேட்குறாள். நகித்வம் ஜீவதஸ்தஸ்ய வனம் ஆகந்து மர்கசி. சுவாமி சொன்ன வாக்குக்கு ஒன்றும் விரோதமாக நடக்கலை. உயிரோட தசரதர் இருக்கிறபோது நீ காட்டுக்கு வரப்படாதுன்னா உயிரோடு இல்லையே தசரதர். அதனால் சுவாமி சொன்ன வாக்குக்கு விரோதமாக வரலன்னு வரல. ஒரு க்ஷணக்காலம் அப்படி சுண்டி போயிடுத்து முகம் தெரிஞ்சு விட்டாள் சுவாமி. உடனே ரொம்ப நாள் கழித்து நான் அவனை பார்க்குறேன். ஏன்னா இவர் காட்டு கிளம்புறபோது கேகே தேசத்துல தான் இருந்தான் பரதன். அவன் போய் ரொம்ப நாள் எடுத்து அண்ணா தம்பி ரெண்டு பேரும் பார்த்துட்டு சிரஸ்ய கது பஷ்யாமி தூஹுராத் பரதமாகது துஷ்பிரதீகமரண்யேஸ்மின் கிந்தாத வனமாகதா. வர முடியாத காட்டு பிரதேசத்தில் எப்படியோ வந்து சேர்ந்துட்டியே நீ. உன்னை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகிடுத்தே, கண்ணெல்லாம் பூத்து பெடுத்து பார்க்கும்படியாக இன்றைக்கி தானே கிடச்சிதுன்னு சந்தோஷப்படுறேன்னு சொன்னாலாம். அப்போ தான் கொஞ்சம் நிம்மதி ஏற்படுது. இன்றைக்கி நமக்கு இந்த கட்டம் பரதராம சமாகம கட்டமானது இன்றைக்கி அமைஞ்சது ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா இந்த ராமருடைய நட்சத்திரம் புனர்வசு முடிஞ்சு புஷ்யம் பரதனுடைய நட்சத்திரம் புஷ்யம் சேரக்கூடிய சமயத்தில் நாளைக்கு தைப்பூசமாக இருக்குது. புனர்வசு புஷ்யம் ரெண்டும் சேர்கிற மாதிரி ராமனும் பரதனும் சேர்றது, புனர்வசும் புஷ்யமும் சேர்கிற மாதிரி நமக்கு இன்றைக்கி கிடச்சிது. நேற்றுக்கு இந்த பாகம் இருந்தாக்கே இது கிடச்சிருக்காது. பகவத் சங்கல்பம் இன்றைக்கி தான் அதை சொல்லணும்னு சுவாமி சங்கல்பம் பண்ணிருக்கார். அது மாத்திரம் இல்லை, மறுபடியும் தசரதை பற்றி மறுபடியும் கேட்குறார். கச்சித் தசரதோ ராஜா குஷலி சத்யசங்கிரஹ ராஜசூயாஸ்வமேதானாம் ஆஹகர்த்தா தர்மநிச்சய. நிறைய யாகங்கள் யஜ்யங்கள் ராஜசூயம் அஸ்வமேதமெல்லாம் பண்ண ராஜா தசரதர் சௌக்கியமாக இருக்காரா. கச்சித் தசரதோ ராஜா குஷலி சத்யசங்கிரஹா, சத்தியத்தை விட்டு விலகாமல் இருக்கக்கூடியவர். அது மாத்திரம் இல்லை, அவர் தர்ம நிச்சய. தர்மத்தில் கொஞ்சம் கூட சந்தேகமே கிடையாது. இஸ் மாரல் கம்பாஸ், இஸ் ரிலிஜியஸ் கம்பாஸ் வாஸ் ஆல்வேஸ் வெரி கிளியர். இதுதான் தர்மம்னு அவருக்கு சந்தேகம் இல்லாமல் தெரியும். அப்படி இருக்கக்கூடிய ராஜா சௌக்கியமாக இருக்காரா. திருப்பி கேட்குறேன். இந்த ஒரு ஸ்லோகம் தான் நான் பார்த்த மட்டும் தசரதர் ராஜசூயம் பண்ணாருங்கிறதுக்கு பிரமாணம் இந்த ஒரு ஸ்லோகம் தான். கச்சித் சர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 6-7 ஸ்லோகம் தாண்டி வரும், அங்கே தான் இருக்குது. வேற எங்கேயும் அஸ்வமேதம் பண்ணார்னு இருக்குது, வேறு இடத்துல இருக்குது. ராஜசூயாஸ்வமேதா நாம் ஆகர்த்தா தர்ம நிச்சயா. அந்த தசரதர் எப்படி இருக்கார். நீ ராஜ்யத்தை புதுசாக வந்து சேர்ந்திருக்க. இவர் சாதாரணமாக குடும்பத்தை பற்றி கேட்டால் சரி, குடும்பத்தை மாத்திரம் கேட்கல, ராஜ தர்மங்களை முழுக்க கச்சிதங்கிறது ஒரு குஷலம் கேட்கக்கூடிய வியாஜத்தில் ராஜதர்மத்தை முழுக்க பரதனுக்கு உபதேசம் பண்ணிருக்காள் சுவாமி. கச்சித் தேவான் பித்ருன் பிருத்யான் பித்ருன் தேவசமானபி விருத்தான்ச்ச தாத வைத்தியான்ச்ச பிராமணான்ச்ச அபிமன்யசேகே. தேவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்கள், பிதர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கர்மாக்கள் எல்லாம் குறையில்லாமல் நடந்து வரதா. அதோடு கூட பெரியோர்கள் வயசில்
குருன்னு பித்ருசமானபி, குரு பிதாவுக்கு சமமாக பிதர்களுக்கு சமமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் குருக்கள், குருன்னு பித்ருசமானபி. அதே மாதிரி விருத்தான்ச்ச தாத வைத்தியான்ச்ச, விருத்தர்கள் வயசில் பெரியவாளாக இருக்கிறவா பிராமணா, அவர்களுக்கெல்லாம் நல்லா பகுமானம் பண்ணுறியா. கச்சின் நித்ரா வசம் நைஷீஹி கச்சித் காதே பிரபுத்தியசே கச்சிச்ச அபரராத்திரேஷு சிந்தகசி அர்த்தனை புனுகு. புதுசாக ராஜ்யம் வந்திருக்கு, தூக்கத்துக்கு நீ வசப்படாமல் இருக்கியான்னு கேட்டேன். கச்சின் நித்ராவசம் நைஷீஹி, காலத்தில் எழுந்து விடுறியா, வடிகாலத்தால் எழுந்திருக்கிறியா. இதெல்லாம் முக்கியமான தர்மங்கள். தூக்கத்துக்கு வசப்படாமல் யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு கான்கர் ஸ்லீப். டோன்ட் அலோவ் ஸ்லீப் டு கான்கர் யூ, ஓவர் பவர் யூ. கச்சின் நித்ரா வசம் நைஷீஹி, அதுவும் பெரிய ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடியவன், ராஜ பதவியில் இருக்கக்கூடியவன் தூங்கிட்டு இருக்க முடியுமா? அவனுக்கு பொறுப்பு, பெரிய பொறுப்பு இருக்கே, ராஜ்யபரணங்கிற பொறுப்பு இருக்கே. அதனால் கச்சித் காதே பிரபுத்தியசே, வெடிகாலத்தால் ஏந்து விடுறியா. அபரராத்திரங்கிறது ராத்திரி 12லேருந்து வெடிகாலத்தால் 4 மணி வரைக்கும் அபரராத்திரம். எல்லாரும் தூங்கக்கூடிய சமயத்தில் ராஜாவாக இருக்கக்கூடியவன் தூங்கிட்டு இருக்க முடியாது. அவன் யோஜனை பண்ணுமா, தீர்க்கமாக யோஜனை பண்ணி பிற்காலத்தில் இந்த தேசத்துக்கு எது க்ஷேமத்தை கொடுக்கும்னு லாங் டேர்ம் பிளானிங்னு நாம் சொல்கிறோமே, அந்த லாங் டேர்ம் பிளானிங்கில் தான் ராத்திரி எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்கிறது செய்ய வேண்டிய விஷயம். கச்சின் நித்ரா வசம் நைஷீஹி கச்சித் காஹாதே பிரபுத்தியசே கச்சிச்ச அபரராத்திரேஷு சிந்தயசி அர்த்தனை புனுகு. கச்சித் கச்சித் ஆயஸ்தே விபுல கச்சித் கச்சிதல்பதரோ வியயः அபாத்ரேஷு நதே கச்சித் கோஹோஷோ கச்சதி ராகவா. நிறைய வருமானம் வருதான்னு கேட்டேன். ஆயஸ்தே, ஆயங்கிறது வருமானம், இன்கம். அதனால தான் ஆயக்கார் பவன்னு பேர் வச்சுருக்கா அந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸுக்கு. அதனால தான் ஆயக்கார் பவன்னு பேர் வச்சுருக்கா. ஆயஸ்தே விபுல கச்சித் கச்சித் அல்பதரோ வியயः. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியம். இந்த கச்சித் சர்க்கத்தில் கச்சித் சர்க்கம் மஸ்ட் பி எ ப்ரிஸ்கிரைப்டு டெக்ஸ்ட். இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் அப்படியெல்லாம் இருக்குது பாருங்க, வேறு சிவில் சர்வெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரெயின்டு, அவளுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப கம்பல்சரியாக வைக்கணும். என்னெல்லாம் வேணுமோ கவர்னன்ஸுக்கு வேணுங்கிற விஷயங்கள் அவ்வளவு சொல்லியிருக்கா, இன்க்ளூடிங் ஃபிஸ்கல் பாலிசி, எக்கனாமிக் பாலிசி, எல்லாத்தையும் இந்த ஸ்லோகங்களில் கவர் பண்ணிருக்க. நிறைய வருமானம் வருதா, உன்னுடைய செலவானது குறைச்சலாக இருக்கான்னு கேட்கல. நிறைய வருமானம் வந்தால் செலவும் கூட தான் பண்ணி ஆகணும். பகவானுடைய சங்கல்பம் எப்படி எப்போதுமே ஃப்ரம் தி இண்டிவிஜுவல் லெவல் டு தி இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் யுவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வில் கீப் ஸ்டெப் வித் யுவர் இன்கம். சம்டைம்ஸ் தி இன்கம் இஸ் நாட் கீப் ஸ்டெப் வித் யுவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அது வேறு விஷயம். மிடில் கிளாஸ் எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம், இன்கம் இஸ் நாட் இன் டியூன் வித் யுவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், பட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஷுட் பி லெஸ் தேன் யுவர் இன்கம். நிறைய செலவாகட்டும் பரவாயில்லை, நீ கோடிக்கணக்காக சம்பாதிச்சுட்டு 10 ரூபா தான் செலவழிப்பேன்னு சொல்ல முடியாது. அதுக்கு இருந்தாலும் தான் செலவு. கோடிக்கணக்காக சம்பாதிக்கணும்னா அதுக்கு வேணுங்கிற செலவு விற்பர் சுவாமி. இது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட் என்னன்னாக்க, செலவு குறைச்சலாக இருக்கான்னு கேட்கல, வருமானத்தை விட குறைச்சலாக இருக்கா, அப்சல்யூட் டேர்ம்ஸில் குறைச்சலாக இருக்கான்னு கேட்கல. கச்சித் அல்பதரோ வியயகா, அந்த தரகாங்கிறது தான் அங்கே முக்கியம். தரம்னு சொன்னால் கம்பேரிட்டிவ், இன்கத்தை விட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் குறைச்சலாக இருக்கான்னு கேட்குறேன். டெஃபிசிட் ஃபைனான்சிங்கை ராமரும் அப்ரூவ் பண்ணல, வால்மீகியும் அப்ரூவ் பண்ணலே தெரியுது. ஏன்னா டெஃபிசிட் ஃபைனான்சிங் என்ன, இப்போ அது ஒரு பெரிய பட்ஜெட் ப்ரெசென்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர்ஸுக்கு தான் அது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது. ஹவு டு கண்டெயின் தி ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் வித் இன் ப்ரிஸ்கிரைப்ட் நார்ம். அதுக்குள்ளே அது சிம்பிளாக சொன்ன போனால் பேசிக் எக்கனாமிக்ஸ் டெஃபிசிட் ஃபைனான்சிங்னு சொன்னால் உனக்கு செலவுக்கு பணம் இல்லை, அதனால் ஏதோ கரன்சியை பிரிண்ட் பண்ண சொல்ல, கவர்மெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால பிரிண்ட் பண்ணுறான். பாக்கி நம்ம இருந்தால் வெளியிலேருந்து கடன் வாங்குகிறோம், அவன் பிரிண்ட் பண்ணி மின்ட்லேருந்து ஃப்ரெஷ் நோட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறோம். வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் தி சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் இஸ் பீயிங் பர்ச்சேஸ்ட் by a larger inflow of funds, what will happen? Per unit of currency இருக்கிற வேல்யூ குறைஞ்சி போயிடும். டெபிசிட் ஃபைனான்சிங்னாக்க பர் யூனிட் இருக்கக்கூடிய கரன்சிக்கு இருக்கக்கூடிய வேல்யூ குறைஞ்சி போயிடும். அது அதனால் வேண்டாம். கச்சித் அல்பதரோ வியயஹா. இன்னொரு விஷயம் சொன்னேன் இங்கே, அபாத்திரே சுனதே கச்சித் கோஷோ கச்சதி ராகவா. அபாத்திரங்கள்கிட்ட உன்னுடைய தனம் போய் சேராமல் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன். அபாத்திரத்துக்கு போய் சேர்ந்துவிட்டா அழிஞ்சு போயிடும். கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன், பரத சபதத்தில் இருக்குது, அபாத்திர வருஷி பபத்து எஸ்யாரியோ நம்ம தேகத்துக்கான இருக்குது. சத்பாத்திரத்துக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னாலும் சொத்து அழிஞ்சு போயிடும்.
அபாத்திரத்துக்கு தூக்கி கொடுத்தாலும் அழிஞ்சு போயிடும். ராஜாவாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு தெர் இஸ் அ டபுள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. என்னன்னாக்க இவன் சாதாரண மனுஷனாக இருந்தால் இவனுடைய சொத்து மாத்திரம்தான் அழியும் அபாத்திரத்துக்கு கொடுத்தா. ராஜா கொடுத்து விட்டான்னா என்ன ஆகும்னாக்க யூ ஆர் செட்டிங் எ பேட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் சொசைட்டி. ராஜாவே கொடுக்குறார், அதனால நாமும் கொடுக்கணும்னா அபாத்திரங்களுக்கு நிறைய பணம் போய் சேரும்படியாக யூ ஆர் செட்டிங் அ பேட் ப்ரீசிடென்ட், எ பேட் எக்ஸாம்பிள். அதனால் உனக்கு பொறுப்பு 2 பங்கு அதிகமாக இருக்குது. அபாத்திரே சுனதே கச்சித் கோஷோ கச்சதி ராகவா கச்சித் சஹசிராத் மூர்க்காணாம் ஏகம் இச்சசி பண்டிதோகி அர்த்தகிருச்ரேஷு குர்யாத் நிஸ்ரேயசம் மகத். 1000 மூர்க்கர்களை விட ஒரே ஒரு பண்டிதன் இருந்தால் போதும் உனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு. பண்டிதோகி அர்த்தகிருச்ரேஷு குர்யாத் நிஸ்ரேயசம் மகத். பெரிய சிரமம்னு வரக்கூடிய சமயத்தில் பண்டிதனாக இருக்கக்கூடியவன் தான் உனக்கு எது ஸ்ரேயஸு, உனக்கு எது க்ஷேமத்தை கொடுக்குன்னு வழியை காட்ட முடியும். மூர்க்கனாக இருக்கக்கூடியவன் mere quantity, mere number of advisors is not material. What matters is the quality of the advice that you get, not the quantity of people who are able to give you the advice. Kachit sahasrat murkana ekamichasi panditam panditohi arthakrichneshu kuryan nishreyasam mahat. அப்புறம் சில பிராமணர்களெல்லாம் வாஸ்தவத்தில் பெரிய பாண்டித்தம் இல்லை, பாதாகா பண்டித மானினகான்னு இருக்குது. பண்டிதர்கள் நினைச்சுன்னு இருக்கா, அவளை போய் ஆசிரிக்காமல் இருக்கியான்னு கேட்டேன். அவள்லாம் அனர்த்தத்துக்கு தான் காரணமாக இருப்பா. சில பிராமணோத்தவர்கள்லாம் வாஸ்தவத்திலேயே பிராமணியம் இல்லை, அவனுக்கு பாண்டித்யம் இல்லை, விஷயம் தெரியல. அவளை போய் ஆசிரிச்சா என்னாகும், சமயோச்சிதமாக உனக்கு சௌரியமாக இருக்கக்கூடிய சாஸ்திரத்தை சொல்லுவனே தவிர வாஸ்தவத்தில் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லியிருக்குங்கிறத சொல்ல மாட்டாள். அந்த மாதிரி பிராமணால போய் ஆசைக்காமல் இருக்கியா. அனர்த்த குஷதா ஏதே பாதாக பண்டிதமானினஹா. அந்த காலத்திலேயே ராமாயணத்துடைய காலத்திலே அப்படி இருந்துக்கு போல் இருக்குது. சாஸ்திரம் சொல்கிற போது சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறதுங்கிறத மாத்திரம்தான் சொல்லணும். அதை போய் ஒருத்தர் சௌரியத்துக்காக அந்த சாஸ்திரத்தை டைல்யூட் பண்ணி சொல்லக்கூடாது. அவள் சௌரியத்துக்கு அவள் செய்கிறாங்கிறது வேறு விஷயம். ஒரு பண்டிதனாக இருக்கக்கூடியவன், சாஸ்திரஞனாக இருக்கக்கூடியவன் அந்த மாதிரி சாஸ்திரத்தை டைல்யூட் பண்ணி சொல்லக்கூடாது. உங்கள்கிட்ட சாஸ்திரம் தெரியும்னு நினச்சிருந்தானே வரா, அதை அந்த ட்ரஸ்ட்டை காப்பாற்றணுமோனோ. அதனால் சாஸ்திரத்தை என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை மாத்திரம்தான் சொல்லணும். உங்கள் சௌரியத்துக்கு பண்ணும்போது சொல்லக்கூடாது. சௌரியத்துக்கு இன்டர்பிரட் பண்ணி சில பேர் அனர்த்த குஷலாகியதே இது மாதிரியெல்லாம் நிறைய நடக்கிறது உலகத்தில். இது ஆச்சரியம் என்னன்னாக்கா வால்மீகியுடைய காலத்தில் அதை சொல்லியிருக்கார், திரேதாயுகத்தில் அதை சொல்லியிருக்காருங்கிறது தான் ஆச்சரியம். இன்றைக்கி ரொம்ப நிறைய அது மாதிரி நடக்கிறது. அவள் சௌரியத்துக்கு ஏதோ சொல்லிவிட்றா, சாஸ்திரத்தை இன்டர்பிரட் பண்ணி சொல்லிவிட்றா. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். பிராமண புள்ள வேறு யாரோ ஒரு பெண்ணை, பிராமணனாக இல்லாத ஒரு பெண்ணை விவாகம் பண்ணி வந்துட்டான். சில பேர் என்ன சொல்கிறா, நம்ம குடும்பத்துக்கு வந்துட்டா அதனால் அவள் பிராமண ஸ்திரீ. பிறப்பால் தான் பிராமணியமே தவிர இது திடீர்னு யூ கேனாட் சேஞ்ச் ஹார்சஸ் மிட் வாட்டர் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி ஒன்று உண்டு இங்கிலீஷில். நதியில் போயிட்டு பாதி நதியில் போய் நீ குதிரையை மாத்திரேன் வேறு ஒரு வாகனத்தை மாத்திரேன்னு சொல்ல முடியுமா? அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஜென்மாவில் பாதியில் பிராமணியத்தையோ க்ஷத்திரிய தர்மத்தையோ மாற்ற முடியாது. எந்த தர்மத்தில் பிறந்திருக்கியோ அதுதான் கடைசி முட்டும். இன்னொரு ஜென்மா வரணும் அப்படின்னாக்கா இன்னொரு ஜென்மா பகவான் தீர்மானம் பண்ணி உனக்கு எந்த ஜென்மா எந்த வர்ணத்தில் பிறக்கணும்னு சுவாமி தீர்மானம் பண்ணுறாரோ அப்படி நடக்குமே தவிர நீயா இதை போய் மாற்ற முடியாது. இப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடியவா இருக்கா. நிறைய தட்சணை கிடைக்கிறது இந்த பெரிய இடம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா சொல்லக்கூடியவாள்லாம் இருக்கா. வால்மீகி காலத்திலேயே அப்படி இருக்குது. பிராமணால தகுந்த பிராமணால ஆசிரிக்கணும். தர்மம் தெரியாமலோ தெரிஞ்சிருந்தோ அதை சௌரியத்துக்காக மாற்றி சொல்லக்கூடியவர்களையோ அவளை போய் நீ சின்ன லோகாயதிகான்னு வார்த்தை ஸ்லோகத்தில் லோகத்துக்கு தகுந்தாப்பில் சாஸ்திரம் சொல்லக்கூடிய பிராமணன் அர்த்தம். கச்சின்ன லோகாயதிகான்னு பிராமணான்ஸ்தாதமன்யசே அனர்த்த குஷதா ஹேதே பாதாக பண்டிதமானினஹா. அதோடு கூட நீ பண்ணக்கூடிய காரியங்கள் தான் எப்படி இருக்கணும்னாக்க செய்யறதுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்கணும். பலத்தை கொடுக்குறது பெரிய பலத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கணும்.
கச்சிதர்த்தம் வினிச்சித்ய லகுமூலம் மகோதயம் க்ஷிப்ரமாரபசே கர்த்தும் ந தீர்கயசி ராகவா. கச்சிதர்த்தம் வினிச்சித்ய லகுமூலம் மகோதயம். பிரின்சிபல் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு பேசிக்காக காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ்னு ஒன்று சொல்லுவாள் மேனேஜ்மெண்ட்டில். வெதர் தி பெனிஃபிட் இஸ் ஒர்த் தி காஸ்ட் அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்க்கணும். நீ பல இடங்களில் அது மாதிரி ஆகிடுறது. நம்ம திங்கிங் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு ப்ரீசெட் மைண்டோட ஒரு பாலிசியை ஃப்ரேம் பண்ணுற போது என்ன ஆகுதுனாக்க ஒரு ரூபா டேக்ஸ் வசூல் பண்ணுறதுக்கு 10 ரூபா செலவு பண்ணோம்னா என்ன பிரயோஜனம்? இது மாதிரி தான் நடந்திருக்கு. அண்ட் ஐ ஹவ் பீன் பர்சனல் விட்னஸ் டு சர்டன் திங்ஸ். கார்ப்பரேட் வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் ப்ரைவேட் செக்டர்லேருந்து பப்ளிக் செக்டருக்கு வந்தபோது அந்த பேசிக் சேஞ்ச் ஆஃப் மைண்ட் செட். நான் இன்னும் அந்த ப்ரைவேட் செக்டர் மைண்ட் செட்லேயே தான் இருந்தேன். ஒரு பேங்க்கில் இருக்கும்போது ஏதோ அந்த காலத்தில் இப்போ கொஞ்சம் பவர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கூட பண்ணியிருக்கா மேனேஜர்ஸுக்கு. அந்த காலத்தில் ஒரு 25 பைசா ரைட் ஆஃப் பண்ணணும். வெறும் 25 பைசா. ஐ எம் டாக்கிங் ஆஃப் மோர் தென் 40 இயர்ஸ் பேக். வெறும் 25 பைசா. நான் மாட்டில் ஒரு லெட்டர் போட்டு ரிட்டன் ஆஃப்னு சொல்லிவிட்டு மேலே கையெழுத்துக்கு அனுப்பிச்சுட்டேன். அவர் அங்கேருந்து கூப்பிட்டார், மேலே இருக்கக்கூடிய சீனியர் மேனேஜர் கூப்பிட்டார். அப்போ இட் இஸ் நாட் டன் திஸ் வே. அதுக்கு போர்டில் ஏதோ ஒரு ப்ரப்போசல் ஒன்று போர்டுக்கு போகணும். ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு போர்ட்லேருந்து பர்மிஷன் வாங்கணும். அதுக்கு ஏதோ 20 காப்பி 30 காப்பி எல்லாத்தையும் அந்த காலத்தில் அந்த கம்ப்யூட்டர்லாம் கிடையாது, எல்லாம் ஃபிசிக்கலாக பேப்பர் ஒர்க்கு தான். 30 காப்பி இந்த நோட்டை தயார் பண்ணி போர்டு மெம்பர்ஸுக்கெல்லாம் சர்க்குலேட் பண்ணி அப்ரூவ் பண்ணால் தான் இந்த 25 பைசாவை ரைட் ஆஃப் பண்ண முடியும்னா என்ன சொல்கிறது தெரியல. ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் ஐ குட் நாட் ஃபைட் த சிஸ்டம். அப்புறம் சப்சிக்வெண்ட்லி லேட்டர் இயர்ஸில் ஏதோ மாறி போயிடுது. பட் அந்த காலத்தில் இது பைத்தியகாரத்தனமாக இருக்குது. யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் அபவுட் அன்றைக்கி 250 ரூபாயோ 300 ரூபாயோ செலவு. இவ்வளவையும் அந்த பேப்பர் ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணி எல்லாருக்கும் அனுப்புறதுக்கு, சைக்கிள் ஸ்டைல் பண்ணி எல்லாருக்கும் அனுப்புறதுக்கு அவ்வளோ செலவு. 250 ரூபா செலவிக்க 25 பைசா ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு 250 ரூபா செலவழிச்சா பைத்தியகாரத்தனம் இல்லையா? அது மாதிரி சில சமயத்தில் எதுக்கு செலவழிக்கணும், இஸ் இட் ஒர்த் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு பார்க்கணும். இல்லைனாக்கா எங்கேயோ வெளியூரில் போய் எங்கேயோ கிளம்புற அவசரத்தில் ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு வரணும். ட்ரெயின் ஏறி வந்துவிட்டான். இங்கே வந்தப்பறம் ஞாபகம் வந்து இந்த ஏதோ ஒரு பழைய சட்டையை விட்டுட்டு வந்துவிட்டான். அப்போ பழைய சட்டை அது 10 வருஷம் ஆச்சு அந்த சட்டையை யூஸ் பண்ணி. இங்கேருந்து போகலாமா, திரும்பி அந்த ஊருக்கு செலவழிச்சுன்னு போனோம்னாக்கா 500 ரூபா 1000 ரூபா, திரும்பி போய்ட்டு வரதுக்கு 1000 ரூபா. புது சட்டை வாங்கினா கூட அவ்வளோ ஆகாதே. யூ ஷுட் நோ வேர் டு ஸ்பெண்ட் அண்ட் வேர் நாட் டு ஸ்பெண்ட். அதனால் கச்சிதர்த்தம் வினிச்சித்ய லகுமூலம் மகோதயம். உன்னுடைய தீர்மானம் எப்படி இருக்கணும்னா, பிளானிங் தான் எப்படி இருக்கணும்னாக்க லகுமூலம் செய்யறதுக்கு ஈஸி ஆன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். இட் மஸ்ட் பி ஷார்ட் ஆன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன், லாங் ஆன் ரிசல்ட். அது ரொம்ப முக்கியம். பணத்து கொடுக்குறது பெருசாக கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிளான் போட்டால் போகாது. க்ஷிப்ரமாரபசே கர்த்தும் நதீர்கயசி ராகவா. உடனே செயல்படுத்துறியா, அதை தாமதம் பண்ணாமல் இருக்கியா. கோல்ட் ஸ்டோரேஜில் போடக்கூடாது. பிளான் போட்டு சும்மா பிளான் அப்படியே 5 இயர் இருந்துட்டுனா பிரயோஜனம் இல்லை. உடனே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஆகணும். க்ஷிப்ரமாரபசே கர்த்தும் நதீர்கயசி ராகவா. அது மாத்திரமில்லை, நீ கச்சித் அர்த்தேனவா தர்மம் அர்த்தம் தர்மேனவா புனः உபௌ வா பிரீதி லோபேன காமேன ச ந பாததே. ராஜாவாக இருக்கக்கூடியவன் he must be able to strike the golden mean between the 3 pursuits of human life, தர்மம் அர்த்தம் காமம். இந்த மூணையும் சேர்த்து ஒன்றுக்கு ஒன்று விரோதம் இல்லாமல் கொண்டு போகணும் ராஜாவாக இருக்கக்கூடியவன். கச்சித் அர்த்தேனவா தர்மம் அர்த்தம் கச்சித் அர்த்தேனவா காமம் தர்மம் அர்த்தேனவா புனः உபவா பிரீத்திலோபே. கச்சித் அர்த்தேனவா தர்மம் தர்மம் அர்த்தேனவா புனः. அப்புறம் பணத்தை நிறைய சேர்க்குறேன், ட்ரெஷரிக்கு நிறைய சேர்த்து வைக்கிறேன்னு சொல்லி தர்மத்தை விட்டுவிட்டான்னா அது பிரயோஜனம் இல்லை. நாட் அட் தி காஸ்ட் ஆஃப் தர்மா. சரி, தர்மத்தை நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு பணத்தை நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டான்னாக்க ஃபைனான்ஷியல் ஆஸ்பெக்டை நெக்லெக்ட் பண்ணாலும் சரியாக வராது. ஒரு தனி நபராக இருக்கக்கூடியவன், சாதுவாக இருக்கக்கூடியவன் தர்மத்துக்காக நான் எல்லாத்தையும் செலவழிக்கிறேன், ஆண்டியாக போகிறேன்னு சொல்லலாம். ராஜாவாக இருக்கக்கூடியவன் அதை சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் இட் இஸ் a trust which is placed in the office of the king. You are not acting in an individual capacity, you are acting as the king for the entire nation. So you cannot afford to sacrifice one for the other. மூணையும் சேர்த்து கொண்டு போய் ஆகணும்.
உபௌவா பிரீத்திலோபேன காமேன ந பாததே. தர்மத்தால் அர்த்தமும் கட்டுப்படப்படாது, அர்த்தத்தால் தர்மமும் கட்டுப்படப்படாது, ரெண்டும் சேர்ந்து ஆசையால் காமத்தாலையும் கட்டுப்படப்படாது. நான் போகத்தை அனுபவிக்கணும்னு நினச்சிட்டு பணத்தை அப்படியே வாரி அரைச்சி விட்டான் ராஜாவாக இருக்கக்கூடியவன், தர்மத்தையும் மீறி விட்டான்னா அது சரியாக வராது. கச்சிதர்த்தே நவா அதர்மம் அர்த்தம் தர்மே நவா புனः உபௌவா பிரீத்திலோபேன காமேன ச ந பாததே. அது மாத்திரமில்லை, நீ நல்ல ஒரு தீரனாக இருக்கக்கூடிய ஒருவரை சேனாதிபதியாக தேர்ந்தெடுத்தியா, கச்சித் அவன் எப்படி இருக்கணும்னா திருஷ்டஸ்ச சூரஸ்ச, ராஜாவிடத்தில் ரொம்ப பர்சனல் லாயல்ட்டி கொண்டவனாக இருக்கணும். குதீனஸ்ச அனுரக்தஸ்ச தக்ஷசேனாபதி கிருதா. எப்படி இருக்கணும்? சேனாதிபதியாக இருக்கக்கூடியவன், கமாண்டர் இன் சீஃபாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு என்ன லட்சணங்கள் அதை சொல்கிறேன். தக்ஷசேனாபதி கிருதா குதீனஸ்ச அனுரக்தஸ்ச, நல்ல வம்சத்தில் பிறந்தவனாக இருக்கணும். அனுராகம்னா பிரியம், ராஜாவிடத்தில் ராஜ்யத்திடத்தில். ஈ மஸ்ட் பி லாயல் டு தி கண்ட்ரி ஆஸ் வெல் ஆஸ் டு தி கிங். ரெண்டு பேர்த்தையும் லாயல்ட்டி இருக்கணும். தக்ஷசேனாபதி கிருதா என்ன இருக்குது? லாயல்ட்டி எல்லாம் இருக்குது. லாயல்ட்டி மாத்திரம் போகாது, கோர் காம்பிடன்ஸ், ஹவு குட் யூ ஆர் அட் யுவர் ஜாப், அது ரொம்ப முக்கியம். அந்த காம்பிடன்ஸ் இருக்கணும். காம்பிடன்ஸ் இருக்கக்கூடியவனை தான் நீ சேனாதிபதியாக வச்சுக்கணும். கச்சித் தீரஸ்ச சூரஸ்ச திருதிமான், அவன் எப்படி இருக்கணும்? தீரனாக இருக்கணும். திருஷ்டஸ்ச சூரஸ்ச, சூரனாகவும் இருக்கணும், மகா புத்திமானாகவும் இருக்கணும், வசியாகவும் இருக்கணும். வசினாக்க இந்திரியங்களையெல்லாம் தனக்கு வசப்படுத்துகின்றவனாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கச்சித் திருஷ்டஸ்ச சூரஸ்ச திருதிமான் மதிமான் வசி குலீரஸ்ச அனுரக்தஸ்ச தக்ஷசேனாபதி கிருதா. அந்த மாதிரி ஒரு சேனாதிபதியை உனக்கு நியமனம் பண்ணிண்டியா? இந்த மாதிரி பல கேட்குற. ஓரளவுக்கு சொல்லியிருக்கேன் கச்சித் சர்க்கத்தில். மேற்கொண்டு கொஞ்சம் கச்சித் சர்க்கத்தை சொல்லி நாளைக்கு பரதராம சம்வாதம், நாளைக்கு பாதுகா பட்டாபிஷேகம் நாளைக்கு சொல்லி முடிச்சுடுவோம். நடுவில் ஏதாவது கொஞ்சம் சொல்ல வேண்டியிருந்தால் தொடர்ந்து நாளைக்கு தொடர்ந்து பார்க்கலாம், பாதுகா பிரபாவத்தோடு சேர்த்து பார்க்கலாம். நாளைக்கு பாதுகா பட்டாபிஷேகம் ரொம்ப விசேஷமான புண்ணியகாலமாக இருக்குது. நாளைக்கு தைப்பூசம் புண்ணியகாலமாக இருக்குது. முருகனுக்கு விசேஷமான நாள் செவ்வாய்க்கிழமை வேறு அமைஞ்சிருக்கு. நாளைக்கு பாதுகா பட்டாபிஷேகம், எல்லோரும் வந்து சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடைகிறது. ஐ ஜகதம்ப மதம்ப கதம்ப வன பிரியவாசினி ஹாசரதே சிகரி சிரோமணி துங்க ஹிமாலய சிங்க நிஜாலய மத்யகதே மது மதுரே மது கைடப கஞ்சினி கைடப பஞ்சினி ராசரதே ஜய ஜய ஹே மகிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி சைலசுதே भृत्यगणपत्युदितनुत्युचितमोदं स्पष्टमिदमष्टकमदुष्टकरणार्हम् आददतमादरदम् आधिदयशून्यं वातपुरनाथमिममातनुहृदब्जे गुरुवातपुरीशपञ्चकाख्यं स्तुतिरत्नौ पठतां सुमङ्गलं स्यात् हृदि चापि विशेत् हरिस्वयं तु रतिनाथायुततुल्यदेहकान्तिः नारायण 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 मंगलम कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती धनुजाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलो मस्करीन्द्राय महनीय गुणात्मने अनंतरामयते श्रवणानंददायिने शुकशास्त्रस्वरूपाय पारायण पराग च रामचन्द्राश्रयाख्याय संयमीन्द्राय मंगलम काञ्चनाद्रिनिभाङ्गाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अंजना भाग्यरूपाय आंजनेयाय मंगलम जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम श्री सद्गुरुस्वामिनः जय आंजनेयस्वामिनः जय
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि त्वदीयं वस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकपदे रतिं मे यच्च शाश्वतीं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा क्षमस्व रघुनन्दना क्षमस्व गुरुसत्तमा क्षमस्व हरिसत्तमा यज्ञेशाच्युत गोविंद माधवानन्तकेशव कृष्णविष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीहरये नमः गुरुवायुरप्पा शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते वासुदेव कामाक्षि गुरुमूर्ते त्वां नमामि कामाक्षि गुरुवर्य पादुके शरणम्